नमस्कार, मैं अचला भूपेंद्रा, भारतीय भाषा संवर्धन संस्थान के उपाध्यक्ष, अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा उत्सव 2026 के इस तेलुगु सत्र, जिसका विषय है मातृभाषा हमारी प्रगति की नींव में, आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करती हूँ। तेलुगु केवल एक भाषा नहीं है, बल्कि हजारों वर्षों की सभ्यता, साहित्य और संस्कारों की हमारी प्यारी विरासत है। यह विश्व की सबसे वैज्ञानिक और सुरीली भाषाओं में से एक है, जो हमारे संगीत और भावनाओं का आधार है। आज की आधुनिक दुनिया में मातृभाषा को सहेजना केवल संवाद नहीं, बल्कि अपनी अस्मिता को जीवित रखना है। यदि हमारी भाषा की नींव कमजोर हुई, तो हमारा महान ज्ञान और सांस्कृतिक मिठास केवल इतिहास बनकर ही रह जाएगी। अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा उत्सव 2026 का ये मंच इसलिए है ताकि दुनिया भर के तेलुगु भाषी अपनी जड़ों से जुड़े रहें और अपनी ये विरासत हम अपने आगे आने वाली पीढ़ी को सौंप सकें। आज के हमारे इस विशेष सत्र में मेरे साथ संस्थान की ओर से जुड़े हुए हैं आदरणीय भूपेंद्र कुमार जी, हमारे अध्यक्ष। उनका मैं स्वागत करती हूँ। साथ ही आज के सत्र में मेरे साथ दुनिया भर से अलग अलग लोग तेलुगु भाषी जुड़े हुए हैं। और सबसे पहले हमारे साथ जुड़े हुए हैं इंद्रघंटी प्रसाद जी व डॉक्टर रजिता रेड्डी जी, थोड़ी देर में हमारे साथ जुड़ जाएंगी, कतर से जुड़े हैं। साथ ही डॉक्टर जी वेंकटलाल व डॉक्टर सुमन लता जी हमारे साथ जुड़े हैं भारत से, आपका भी हार्दिक स्वागत है। इसके साथ ही मैं स्वागत करना चाहूंगी हमारी आज की सूत्रधार संचालनकर्ता सिंगापुर से जुड़ी मेरी प्यारी दोस्त आदरणीय पद्मजा जी, हार्दिक स्वागत है आपका पद्मजा जी। माँ शारदे के आह्वान के साथ आज इस तेलुगु परिचर्चा का विधिवत शुभारंभ करते हैं। मैं तकनीकी टीम से अनुरोध करती हूँ दीप प्रज्वलन का वीडियो या मंच पर साझा किया जाए। शुक्लां विचारसार परमामाद्यां जगतव्यापिनीं वीणा पुस्तकधारिणीम् अभयदां जाड्यान्धकारापहाम् हस्ते स्फाटिकमालिकां विदधतीं पद्मासने संस्थितां वन्दे तां परमेश्वरीं भगवतीं बुद्धिप्रदां शारदाम्। माँ वीणा वादिनी का ये आशीर्वाद हम सभी पर सदैव बना रहे। भारतीय भाषा संवर्धन संस्थान भारतीय भाषाओं के संरक्षण, संवर्धन और उनकी वैश्विक पहचान को सुदृढ़ करने के लिए समर्पित है। पिछले 10 वर्षों से संस्थान हर वर्ष 2 प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित करता है कार्यक्रम, जो भाषाई और सांस्कृतिक संवर्धन को वैश्विक मंच पर प्रस्तुत करते हैं। हमारा पहला कार्यक्रम हर वर्ष होता है राजभाषा उत्सव। यह उत्सव 14 सितंबर हिंदी दिवस से प्रारंभ होकर 2 अक्टूबर मतलब गांधी जयंती एवं शास्त्री जयंती तक आयोजित किया जाता है। यह पूर्णतः हिंदी केंद्रित आयोजन है, जिसमें काव्य पाठ, विद्वानों के लिए परिचर्चा और सभी आयु वर्गों के लिए निःशुल्क ऑनलाइन प्रतियोगिताएं, ऑनलाइन कंपटीशन आयोजित की जाते हैं। इसका उद्देश्य हिंदी की वैश्विक पहुंच और गरिमा को बढ़ाना तथा दुनिया भर में हमारी हिंदी की मिठास को फैलाना है। हमारा दूसरा सबसे बड़ा कार्यक्रम होता है अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा उत्सव, जो कि इस बार अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा उत्सव 2026 चल रहा है। इसकी शुरुआत 10 जनवरी से होती है और 21 फरवरी तक आयोजित किया जाता है हर साल। इसमें हिंदी के साथ साथ हम 22 से अधिक भारतीय भाषाओं को सम्मिलित करते हैं। विश्व भर के प्रतिभागी इसमें काव्य पाठ, परिचर्चाएं और अनेक निःशुल्क प्रतियोगिताओं के माध्यम से अपनी मातृभाषा, संस्कृति और अपनी जड़ों के प्रति प्रेम और समर्पण व्यक्त करते हैं।
यह मंच सभी आयु वर्गों और प्रतिभागियों के लिए खुला है और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भाषाई और सांस्कृतिक सहयोग को प्रोत्साहित करता है। हमारे संस्थान की शुरुआत 2016 में संयुक्त अरब अमीरात यूएई से हुआ था। ये एक संस्थान तस्वीर क्या बोले, निकट पत्रिका और नारी शक्ति भाषा सम्मान जैसे पहल के माध्यम से वैश्विक समाज से मजबूती से जुड़ा हुआ है। ये संस्थान भाषा संवर्धन के क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान स्थापित कर चुका है और निरंतर इसी तरह आगे बढ़ रहा है। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं हमारी संस्थान के अध्यक्ष भूपेंद्र जी को मंच पे आमंत्रित करना चाहूंगी। भूपेंद्र जी राजस्थान के निवासी हैं और वर्तमान में यूएई से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। वे वरिष्ठ मैकेनिकल इंजीनियर, सीनियर मैकेनिकल इंजीनियर और वैश्विक परियोजना प्रबंधक सलाहकार हैं। आपने अपनी तकनीकी विशेषज्ञता से विश्व भर में पहचान बनाई है। भूपेंद्र जी सस्टेनेबल फ्यूचर फाउंडेशन के निदेशक और साहित्यिक पत्रिका निकट के उप संपादक के रूप में साहित्य, संस्कृति और पर्यावरण के प्रति अपनी प्रतिबद्धता हम सभी के लिए प्रेरणादायक है। आपके कुशल मार्गदर्शन में ही संस्थान अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ये बड़े बड़े कार्यक्रम आयोजित कर पा रहा है। भूपेंद्र जी स्वागत है आपका। नमस्कार आप सभी को। भारतीय भाषा संवर्धन संस्थान के मंच से आज इस तेलुगु भाषा की परिचर्चा में आप सबका स्वागत करते हुए मुझे बहुत गर्व हो रहा है। आज इस तेलुगु भाषा की परिचर्चा जिसका की विषय है मातृभाषा प्रगति की नींव, द फाउंडेशन ऑफ आवर ग्रोथ इज मदर टंग। इस विषय में आज हम तेलुगु भाषा में परिचर्चा करने वाले हैं, जिसके लिए आज हमारे मंच पर हमारे अतिथिगण हैं डॉक्टर आर सुमनलता जो भारत से जुड़ी हुई हैं, श्री प्रसाद इंद्रगंटी जी जो कतर से जुड़े हुए हैं, डॉक्टर जी वेंकटलाल जो भारत से जुड़े हुए हैं, रजिता रेड्डी जी जो अभी थोड़ी देर में कतर से जुड़ेंगी और आज के इस कार्यक्रम में संचालन कर रहे हैं पद्मजा यरमशेट्टी जी जो सिंगापुर से जुड़ी हुई है। मैं आप सभी का इस आज के इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। भारतीय भाषा संवर्धन संस्थान के बारे में जैसा अचला जी ने बताया कि पिछले 10 वर्षों से हम अनेक प्रकार के प्रतियोगिताएं और कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं। तो इस वर्ष भी हम इसी श्रेणी में ये अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा उत्सव का आयोजन कर रहे हैं। इन कार्यक्रमों के पीछे हमारा मुख्य उद्देश्य यही रहता है कि लोग अपनी भाषा और संस्कृति से जुड़ें। अक्सर हमसे लोग पूछते हैं कि आप अपनी भाषा अपने कार्यक्रमों के अंदर अंग्रेजी भाषा में कार्यक्रम का आयोजन क्यों नहीं करते। मैं सबको ये बताना चाहता हूँ कि अंग्रेजी भाषा तो लोग व्यवसायिक कारणों से सीख ही जाते हैं, जबकि मातृभाषाएं हमें हमारी संस्कृति की तरफ लेके जाती है। तो यही कारण है कि जब हम इस कार्यक्रम का आयोजन करते हैं जो कि 22 भारतीय भाषा में होता है, जिसमें हमने भारत की उर्दू और नेपाली भाषा को भी सम्मिलित किया, क्योंकि नेपाल लोग हमारी संस्कृति वाले ही लोग हैं और वो भारत में इसी प्रकार घुले मिले रहते हैं जैसे दूध में चीनी घुल जाती है। तो इसलिए हम 22 भारतीय भाषा में कार्यक्रमों का आयोजन कर रहे हैं और अनेक भाषाओं के अंदर हम परिचर्चाओं का और काव्य पाठ का आयोजन करते हैं। इन परिचर्चाओं और काव्य पाठ के माध्यम से प्रयास यह रहता है कि हमारी जो आने वाली युवा पीढ़ी है और हमारे जो बड़े बुजुर्ग लोग हैं जो कि आज अंतर्राष्ट्रीयकरण के दौर में अपनी मातृभाषा, अपनी मातृभूमि से दूर होकर पाश्चात्यकरण और ये वेस्टर्नाइजेशन और इंग्लिशराइजेशन के अंदर ज्यादा जुड़ रहे हैं, वो किसी न किसी बहाने से अपने मातृभाषा में बात करने में गर्व महसूस करें। तो इसी श्रेणी में आज ये परिचर्चा करें। तो मैं अधिक समय न लेते हुए मैं मंच एक बार फिर अचला जी को सौंपता हूँ कि आप इस कार्यक्रम को अगले पड़ाव की तरफ लेके जाएं। मैं एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद भूपेंद्र जी। अब समय है आज के कार्यक्रम की सूत्रधार को ये मंच सौंपने का। मैं आदरणीय पद्मजा जी को मंच पर आमंत्रित करना चाहती हूँ। पद्मजा जी का 28 वर्षों का पेशेवर सफर मैकेनाइजर से डायरेक्टर तक का प्रेरणादायक सफर। सिंगापुर के कॉर्पोरेट जगत में नेतृत्व की भूमिका निभाने के साथ साथ उनका जुड़ाव अपनी भाषाई जड़ों से हमेशा बना रहा है। विशेष रूप से तेलुगु के विशाल और समृद्ध साहित्य को वैश्विक स्तर पर पहचान दिलाने के लिए उन्होंने डिजिटल माध्यमों से विभिन्न भाषाओं के मेल से कई सराहनीय प्रयास। पद्मजा जी भारतीय कारीगरों के सशक्तिकरण और इको फ्रेंडली उत्पादों को वैश्विक पहचान दिलाने के लिए समर्पित है। समाज सेवा और महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में उन्होंने योगदान के लिए आपको सिंगापुर के तत्कालीन राष्ट्रपति द्वारा टॉप 50 इंडियन वुमेन एंटरप्रेन्योर के सम्मान से नवाजा जा चुका है। आप कई महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय महिला संगठनों का नेतृत्व कर चुकी हैं और अपनी सांस्कृतिक विरासत को सहेजने के लिए निरंतर प्रयासरत हैं। ऐसे सशक्त और प्रेरणादायी व्यक्तित्व को मैं सादर आमंत्रित करना चाहती हूँ मंच पर। పద్మజా జీ మంచి ఆప్కాయం। నమస్కారం। ఈరోజు అంతర్జాల మూలంగా ఈ వేదికపై విచ్చేసిన వ్యాఖ్యాతలకు ఆహ్వానం పలుకుతున్నందుకు గర్వంగా ఉంది. ఈరోజు ఈ కార్యక్రమాన్ని నిర్వహిస్తూ ఉన్న భూపేందర్ గారు
గౌరవ గౌరవ అధ్యక్షులు శ్రీమతి అచల భూపేందర్ గారు, ఉపాధ్యక్షులు సమీక్ష తెలంగ కార్యదర్శి గారు శ్రీమతి శాలిని వర్మ, ఖతార్ ఇన్ఛార్జ్ ఈరోజు మన వేదికని ఆల్రెడీ వేదికపై ఉన్నారు. భారతీయ భాష సంవర్ధన్ సంస్థాన్ ఆధ్వర్యంలో అంతర్జాతీయ భాషోత్సవం 2026 ఈ రోజున మనం అందరం జరుపుకోబోతున్న ఈ తరుణం మనందరికీ ఎంతో పర్వదినం. ఈ కార్యక్రమాన్ని నిర్వహిస్తున్న బాధ్యతలు అప్పగించిన మన అధ్యక్షులు మరియు ఉపాధ్యక్షుల వారికి కృతజ్ఞతలు తెలుపుకుంటూ ఇది ఒక గౌరవంగా భావిస్తున్నాను. భాష అనేది కేవలం భావ వ్యక్తీకరణ సాధనం మాత్రమే కాదు, అది ఒక సంస్కృతి, సాంప్రదాయం మరియు వ్యక్తి ఉనికికి ఒక మూలాధారం. ఒక బిడ్డ అమ్మ ఒడిలో నేర్చుకునే మొదటి పదం మన మాతృభాష. వారి ఆలోచన విధానాన్ని, మేధోశక్తిని నిర్ణయించేది ఏ దిశకి తీసుకువెళ్తున్నది అది కూడా మన మాతృభాష. ఏ దేశమైన వ్యక్తి అయినా తన సొంత భాషలో పునాదులు బలంగా వేసుకున్నప్పుడే ప్రతి పదంలోనూ, ప్రగతి పదంలోనూ వేగంగా దూసుకుపోగలరని నా నమ్మకం. మాతృభాషలో చదువుకోవడం వల్ల విషయ పరిజ్ఞానం సులభంగా అర్థమవుతుంది కాదంటారా? సృజనాత్మకకు మాతృభాషలో చదువుకోవడం వల్ల మరియు పరిజ్ఞానం సులభంగా అర్థమవుతుంది, సృజనాత్మకత పెరుగుతుంది మరియు ఆత్మవిశ్వాసం పెంపొందుతుంది. అందుకే మాతృభాష మన ప్రగతికి, అభివృద్ధికి నిజమైన పునాది అని చెప్పడంలో ఏ సందేహం లేదు. మాతృభాష ఎవరి జీవితంలో అయినా, ఏ వ్యక్తి జీవితంలో అయినా ఎందుకు పునాది అని అంటే, సులభమైన అవగాహన, మాతృభాషలో చదవడం, రాయడం, మాట్లాడడం ద్వారా విషయాలను త్వరగా అర్థం చేసుకోవడం, లోతుగా దాని అర్థం తెలిసి దానికి తగ్గట్టుగా ప్రవర్తించడం, ఆలోచన విధానాన్ని చిన్నతనంలో మాతృభాషలో విద్యను అభ్యసించిన వల్ల సృజనాత్మకత మరియు విమర్శనాత్మకత ఆలోచనని పెరిగేటట్టు చేస్తుంది. సాంస్కృతిక అనుబంధం మన సాంస్కృతిక సాంప్రదాయాలు మరియు చారిత్రకను అర్థం చేసుకోవడానికి మాతృభాష వారధిగా పనిచేస్తుంది. ఆధ్యాత్మిక విశ్వాసం మన సొంత భాషలో మాట్లాడేటప్పుడు కలిగే ఆత్మవిశ్వాసం వేరే ఏ భాషలో రాదని నా విశ్వాసం కూడా. ఇక మరి ఎక్కువ సమయం తీసుకోకుండా మన మొదటి ప్రవక్త వ్యాఖ్యాతగా ఇచ్చేసిన ఇంద్రగంటి ప్రసాద్ గారు, ప్రఖ్యాత బ్యాంకింగ్ రంగంలో ప్రతిభావంతులు, తన అంటూ ముద్ర వేసి తెలుగు గత ఎన్నో 15 ఏళ్లుగా ఆయన, ఒక్క నిమిషం అండి, నా పేరు అంటే సారీ, ఇంద్రగంటి ప్రసాద్ గారు కవితా సంపుటాలు, తెలుగు సాహిత్యంలో 5 దశాబ్దాలుగా పరిచయం ఉంది ఆయనకి. అనేక కథలు, కవితలు, వ్యాసాలు, అనువాదాలు చేసేవారు. ఈ అనువాద నవలలు, కవిత పుస్తకాలు, రచనలు సిద్ధంగా ఎన్నో ఉన్నాయి. గత 15 ఏళ్ళుగా ఆయన భారతదేశానికి బయట మధ్య ప్రపంచంలో పనిచేస్తున్నారు. వృత్తిరీత్యా బ్యాంకింగ్ రంగంలో ఉన్నత స్థాయిలో ఉన్నారు. భాష పట్ల మమకారంతో ఆయన తెలుగు భాషకి ఎన్నో సంవత్సరాలుగా సేవను అందిస్తూ ఆయన్ని సగర్వంగా ఈ వేదికపై ఆహ్వానిస్తున్నాను.
ప్రసాద్ గారు. అందరికీ నమస్కారం. ఇవాళ ఈ సంస్థ తరపున నేను మాతృభాష గురించి మాట్లాడడానికి చాలా గర్వంగా అనుకుంటున్నాను, గర్వపడుతున్నాను. మొట్టమొదటిగా చెప్పాలంటే నా గురించి చిన్న ఇంట్రొడక్షన్ ఆవిడ ఇచ్చారు, అయినా నేను ఒక్కసారి మళ్ళీ చెప్తాను. నేను ఒక 50 ఏళ్ల నుంచి తెలుగు సాహిత్యంతో చాలా దగ్గర సంబంధాన్ని కలిగి ఉన్నాను. నేను 3 కవితా సంకలనాన్ని ప్రచురించి ఉన్నాను. 1993లో వచ్చిన దారి, 24లో 3 పడవలు, 23లో కాలం సైకద్యరం అనే 3 కవితా సంకలనాలు ప్రచురించి ఉన్నాను. ఒక నవల ఈ సంవత్సరంలో అనువాదంలో ఒకటి సిద్ధంగా ఉంది. ఇంకొక కవితా సంకలనం అది కూడా ప్రచురణ సిద్ధంగా ఉంది. ఇది నేను బ్యాంకింగ్లో పనిచేస్తుంది. 20 ఏళ్ళ పైగా నేను బ్యాంకింగ్ వృత్తిలో ఉన్నాను. ఇప్పుడు భాష గురించి చెప్పాలంటే మొదటగా మనకి ఏ భాష అయితే మనకు పరిచయం అవుతుందో, తల్లి నుంచి కుటుంబం నుంచి ఏదైతే పరిచయం అవుతుందో దాన్నే మనం మాతృభాష అంటాం. మాతృభాష వల్ల వనగూడే ప్రయోజనాలు ఏమిటి? ఏ భాషతోటైతే మనకు పరిచయం ఉంటుందో చిన్నప్పటి నుంచి పుట్టుకతోటి ఆ భాషలో మనకు నేర్చుకోవడానికి పరిచయమైన జీవన విధానంలో మనం గమనించుకునే ప్రతి వాక్యాన్ని, ప్రతి అక్షరాన్ని, ప్రతి మాటని మన వచ్చే తరతరాల సాంప్రదాయాన్ని, తరతరాల జ్ఞానాన్ని భాష మనకి పంచిపెడుతుంది. వేరే దాన్ని ఒక పదాన్ని నేర్చుకోవాలంటే విండోస్ అన్నారనుకోండి, దాన్ని కిటికీలు అని మనం చిన్నప్పుడే నేర్చుకుంటాం. ఆ పక్క, దట్ సైడ్, ఈ పక్క. ఆ పదాన్ని నేర్చుకోవడానికి వేరే భాషకి మనం చాలా శ్రమ దమాదుల్ని ఉపయోగించుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది, ఏ ప్రయాసం చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది. మన భాషకి మనం చేసుకోవాల్సిన అవసరం లేదు, ఎందుకంటే అది భాష మనతో పాటే పెరుగుతూ ఉంటుంది. మన చుట్టుపక్కల ప్రపంచం నుంచి మనం గ్రహిస్తాం. అంచేత మన అభివృద్ధిలో మన మాతృభాష మనని ఎప్పుడు ముందుకు నడిపిస్తూ ఉంటుంది. వేరే భాష నేర్చుకోవడానికి ప్రయత్నం అవుతుంది, కానీ మన మాతృభాషకి ప్రయత్నం అవసరం లేదు. ఎందుకంటే సహజంగా వచ్చేది, సహజంగా మనం చుట్టూ ఉన్న వాతావరణం నుంచి మనం నేర్చుకున్న భాష. ఒకవేళ 4 భాషలు మాట్లాడు కుటుంబాలు ఉన్నా కూడా ఏ భాషతో అయితే పరిచయం అవుతుందో ఆ భాషని నేర్చుకోవడానికి వేరేగా శ్రమించాల్సిన అవసరం లేదు. మాతృభాషలో నేర్చుకోవడం వల్ల వృత్తి కానివ్వండి, చదువు కానివ్వండి, లేదా ఉద్యోగానికి అవసరమైన పనిముట్లు కానివ్వండి, అవి చాలా సహజంగా మనకి దొరికేవి. భాష మనకి దొరుకుతుంది కాబట్టి, భాష మనతోటే ఉంటుంది కాబట్టి నేర్చుకోవడానికి అవకాశం చాలా సుఖంగా, సంతృప్తిగా జరుగుతుంది. అందువల్ల మన భావికి, అంటే మనం భవిష్యత్తుని, మనం ఎదుగుదలకి దోహదం చేస్తుంది. అంటే ఒక రకంగా చెప్పాలంటే ఒక నిర్వచనం ఇస్తున్నాం. మన భాష, మనం నేర్చుకున్న మన భాష, మన కుటుంబం నేర్చుకున్న భాష, మన మాతృభాష మనకి సహజంగా వచ్చే ఒక దాని నైపుణ్యం. అది ఆ నైపుణ్యంతో మిగతా నైపుణ్యాన్ని మనం పొందడానికి సుఖం అవుతుంది. ఒక భాష నుంచి ఇంకో భాష నేర్చుకోవడం సులభతరం అవుతుంది. మన భాషలో నా వరకు డిగ్రీ వరకు నేను తెలుగులోనే చదువుకున్నాను. ఇంగ్లీషు కూడా దాంతోపాటు నేను అనేక భాషలు నేర్చుకున్నాను. సంస్కృతం నేర్చుకున్నాను, కన్నడం నేర్చుకున్నాను, తమిళం నేర్చుకున్నాను, అక్కడక్కడ అరబ్బీ ముక్కలు కూడా వస్తాయి. ఇవి నేను ఒక భాష నుంచి ఇంకొక భాష నేర్చుకున్నాను కాదు. ఒక భాషలో పటుత్వమైన
పటుత్వమైన బలమైన నేర్పరితనాన్ని ఉండడం వల్ల మిగతా భాషలు నేర్చుకోవడం కూడా నాకు సుఖమైంది. భాష ఒక్కటే కాదు, నేను నా బ్యాంకింగ్ సంబంధించిన కూడా తెలుగులోనే చదువుకున్నాను, కానీ ఇవాళ నేను ఇంగ్లీష్లో అనర్గళంగా వాటి గురించి చెప్పగలుగుతాను. అంటే ఒక భాషలో మనకి తెలిసిన వాటి నుంచి అది నాకు ఏ రకమైన కష్టం అనిపించలేదు. నేను తెలుగులో చదువుకున్నానే, ఇంగ్లీష్లో మాట్లాడడం నాకు కష్టం అనిపించలేదు. ప్రాంతాల్లో పనిచేశాను, వేరే భాషా ప్రాంతాల్లో పనిచేశాను, ఎక్కడా నేను ఇబ్బంది పడలేదు. తెలుగులో చదువుకోవడం వల్ల నాకు ఇంగ్లీష్ రాదని అనిపించలేదు, నాకు తెలుగులో చదవడం వల్ల నాకు హిందీ రాదని అనిపించలేదు. అంటే నేను చెప్పేది ఏమంటే, భాష మనం నేర్చుకున్న భాష మన చుట్టూ ఉన్న సమాజం నుంచి మనం గ్రహించిన భాష వల్ల మనకి అభివృద్ధికి దోహదం చేస్తుందే కానీ అది ఉద్యోగం లేకపోతే వృత్తి కల్పించలేదను అని అనుకోవడానికి తప్పు మాట. ఒక భాషలో పునాది ఉన్నట్లయితే రెండో భాష నేర్చుకోవడం కష్టం కాదు. మనకి నైపుణ్యం నేర్చుకున్నట్లయితే మిగతా నైపుణ్యాలు వాటంతట అవే ఉంటాయి. ఇది నేను ఇవాళ చెప్పదలుచుకున్న మాట. ఒక కవిగా, ఒక సాహిత్యకారుడిగా, తెలుగు భాషలో ఇన్నేళ్ళు ఉన్నవాడుగా, మిగతా భాషల్ని రుచి చూసినవాడిగా, తరచుగా తెలుసుకున్నవాడిగా నా అనుభవం వల్ల చెప్తున్న మాట, భాష మాతృభాష వృత్తికి మాత్రమే దోహదం చేస్తుంది. దానివల్ల మనకి నష్టం ఏమీ లేదు. ఇవాళ రాజకీయ నాయకులు చెప్తూ ఉంటారు, ఇంగ్లీష్ లేకుండా తెలుగు లేదు, ఇంగ్లీష్ లేకుండా ఉద్యోగాలు రావు. మాకందరికీ 70లు 80లు 90ల వరకు చదువుకున్న, అన్నేళ్ళు చదువుకున్న, వందల సంవత్సరాలు చదువుకున్న వాళ్ళకి ఉద్యోగాలు లేకుండా లేదు. వాళ్ళెవరు బయట దేశాలకు వెళ్ళి ఉద్యోగాలు సంపాదించలేకపోయారని. కానీ అవన్నీ ఒక రకంగా చెప్పాలంటే అవి అపోహలు తప్ప వేరే ఏమి కాదు. ఎక్కువ మాట్లాడడం ఇవాళ ఈ సభకి అవసరం లేదనుకుంటాను. నమస్తే. నాకు ఈ అవకాశం ఇచ్చిన అందరికీ కృతజ్ఞత. చాలా చక్కగా మీ ఉపన్యాసాన్ని ఈరోజు మా అందరితో పంచుకున్నందుకు చాలా గర్వంగా ఉంది ప్రసాద్ గారు. మీరు కవిగా ఒక ఇన్నేళ్ళు తెలుగు అంటే వేరే దేశంలో ఉంటూ తెలుగుని ఇంత చక్కగా ఎంత స్పష్టతతో మాట్లాడుతున్నారంటే నాకే, అంటే నేను 30 ఏళ్ళగా బయట సింగపూర్లో ఉంటూ కొంచెం అటు ఇటు తడబడినా కూడా మీరందరూ మాకు ఆదర్శం. మీరందరినీ నేను ఆదర్శంగా తీసుకొని ఈ రోజు ధైర్యంగా ఒక హోస్ట్ గా తీసుకుంటున్నాను అంటే ఇన్ని రోజులు నాకు మీరందరూ ఆదర్శం అండి. ఎంతో చక్కగా చెప్పారు. తెలుగు భాష మన అందరినీ ఈ రోజు దగ్గర చేసిందంటే ఒక ప్రాంతీయ భాషగా మనకి అవకాశం ఇచ్చిన భూపేందర్ గారు, అచల గారు, వాళ్ళకి ధన్యవాదాలు చెప్పుకోవాలి. ఎంతో చక్కగా మనని తెలుగు భాష అని అంటే తెలుగు భాషలో మాట్లాడుకుంటే మన తెలుగు వాళ్ళ అని బయట దేశాల్లో మనం అందరికన్నా ముందుగా మన వాళ్ళు అనుకుని దగ్గర చేసుకొని మాట్లాడి ఎంతో సంతోషంగా కాలాలు ఉన్నాయి. ఎంతో సంతోషం. ఇప్పుడు బయట ఎక్కడన్నా సింగపూర్ లో వెళ్తున్నప్పుడు కూడా ఎవరన్నా టూరిస్టులు సింగపూర్ ని విజిట్ చేయడానికి వచ్చినప్పుడు పాపం భాషలో మాట్లాడుకుంటూ చాలా కష్టపడుతూ ఉంటారు. అప్పుడు సడన్ గా మనం ఏంటండి ఎక్కడికి వెళ్ళాలి అని చెప్తే వాళ్ళకి ఎంత ఆనందం అయిపోయి, అమ్మా మీరు తెలుగు వాళ్ళ, అమ్మా ఇక్కడ ఎటు వెళ్ళాలి ఏంటి, భోజనం లేదు పిల్లలకి ఎలాగా. మొన్న 2 రోజుల క్రితం ఒక తెలుగు అంటే చిన్న పాపని తీసుకొని 2 అక్క చెల్లెళ్ళు వచ్చారు సింగపూర్కి. వాళ్ళకి ఎంత కష్టంగా ఉందంటే చెప్పిన తర్వాత పాపకి తెలుగు అంటే ఇంటి భోజనం మిస్ అవుతూ ఉంటే ఆ అమ్మాయిని అటు ఒక తెలుగు భోజన రెస్టారెంట్ కి వెళ్ళమని చెప్తే ఆ అమ్మాయి వెళ్ళిన తర్వాత నేను కూడా మళ్ళీ వెళ్ళాను అనమాట. వెళ్ళిన తర్వాత ఆ అమ్మాయి తింటే ఈ రోజు 4 రోజుల తర్వాత ఎంతో చక్కగా భోజనాన్ని అరగిచ్చిందండి మా పాప అని చెప్పారు. అది ఇది మనం ఏ భాషలో మాట్లాడుకుంటే ఇంత ఆప్యాయత అనుబంధం వస్తుంది చెప్పండి. ఇది ఓన్లీ తెలుగులో అంటే ప్రాంతీయ భాషలో మనం మాట్లాడుకుంటే అది ప్రాంతీయ భాషలోనే దాని ఆ భావం వాళ్ళకి వ్యక్తపరిస్తే ఆ అనుబంధాన్ని దగ్గరకి ఇంకా మనుషుల్ని దగ్గర తీసుకొస్తుందని నా అభిప్రాయం. ఇక మన రెండో వ్యాఖ్యాతగా ఈరోజు
డాక్టర్ వెంకట్లాల్ గారు, తెలుగు భాష కోవిదులు. వీరు అందరికీ సుపరిచితులు. వారి గురించి ఇంట్రడక్షన్గా కొంచెం ఒక్క 2 minutes అండి. ఓకే. గురు బ్రహ్మ జాతీయ అవార్డ్ 2015, ఆచార్య దేవోభవ జాతీయ అవార్డ్ 2015, సేవా జ్యోతి జాతీయ అవార్డ్ 2017, విద్యా విశిష్ట జాతీయ అవార్డ్ 2019, విద్యా భూషణ్ జాతీయ అవార్డ్ 2019, విద్యా తేజ జాతీయ అవార్డ్ 2020 మొదలైనవి స్వచ్ఛందమైన సంస్థలటువంటి మదర్ తెరెసా ప్రియదర్శిని విన్నర్స్, బాబూజీ ఆరాధన సంస్థలచే అందుకున్నారు. ప్రతిష్టాత్మకమైన అంతర్జాతీయ స్థాయి గ్లోబల్ టీచర్ రోల్ మోడల్ అవార్డ్ 2017లో మరియు పద్మ అవార్డ్ 2019లో 2020లో సంవత్సరాల్లో క్విజ్ విభాగంలో భారతీయ ప్రభుత్వం నుంచి అందుకున్నారు. మహాత్మా గాంధీ ఉద్యోగరీత్యా 25 సంవత్సరాలుగా బోధన అనుభవం, ఛత్రపతి శివాజీ త్రిశత జయంతి ప్రభుత్వ డిగ్రీ కళాశాల జంగారెడ్డిగూడెం తెలుగు శాఖ అధ్యక్షులుగా పనిచేస్తున్నారు. వారి రచనలు, పుస్తకాలు, తెలుగు వ్యాకరణం, తెలుగు నవలల్లో లంబాడీల జీవన చిత్రణ, కొర్రపాటి గంగాధర్ రావు నవలను, ఖమ్మం జిల్లా బంజారా పండుగలు, అడవి పక్షి ఆలాపన, కర్త కాదు క్రియ కవిత సంపుటి, ఆధునిక తెలుగు సాహిత్యంలో విభిన్న కోణాల్లో వ్యాస సంపుటి, తెలుగు సాహిత్యం సాంకేతిక వ్యాస సంపుటి, సాహిత్యం సాంకేతిక మరియు వ్యాస సంచిక. వీరు రచించిన అడవి పక్షి ఆలాపన కవిత ఆంధ్ర విశ్వవిద్యాలయం విశాఖపట్నం MA తెలుగు ద్వితీయ సంవత్సరం విద్యార్థులకు ఒక పాఠ్యాంశంగా బోధిస్తున్నారు. సంపాదకత్వం 2 అంతర్జాతీయ పత్రికలకు ప్రధాన సంపాదకుడిగా వ్యవహరిస్తున్నారు. సాహిత్య తరంగిణి తెలుగు పరిశోధన పత్రిక, యునైటెడ్ ఇంటర్నేషనల్ జర్నల్ ఆఫ్ మల్టీడిసిప్లినరీ రీసెర్చ్ మొదలైనవి సంపాదక మండలి సభ్యులుగా అంతర్జాతీయ పత్రికకు పనిచేస్తున్నారు. ఇక పరిశోధన పత్రాలు అంతర్జాతీయ పత్రికల్లో 60కి పైగా వ్యాసాలు ప్రచురించబడ్డాయి. అంతర్జాతీయ జాతీయ సదస్సులో 55కి పైగా పత్రాలు సమర్పించారు. రాష్ట్రీయ ఉత్తమ ఉపాధ్యాయ అవార్డు 2013లో ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వం వారిచే అందుకున్నారు. ఉత్తమ జాతీయ సేవా అధికారి అవార్డు ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వంచే 2011లో అందుకున్నారు. ఉత్తమ రక్తదాన శిబిరం నిర్వాహక అవార్డు 2010లో, ఉత్తమ మాస్టర్ ట్రైనింగ్ అధికారి అవార్డు, ఉత్తమ సాంస్కృతిక శాఖ కన్వీనర్ 2011లో ఖమ్మం జిల్లా కలెక్టర్ చేతులుగా మీదుగా అందుకున్నారు. ప్రతిష్టాత్మకమైన అంతర్జాతీయ స్థాయి గ్లోబల్ టీచర్ రోల్ మోడల్ అవార్డు 2017లో మరియు పద్మ అవార్డు, మహాత్మా గాంధీ పీస్ అవార్డు 2020లో మహాత్మా గాంధీ గ్లోబల్ పీస్ ఫౌండేషన్ భువనేశ్వర్ ఒరిస్సా వారిచే అందుకున్నారు. వరల్డ్ రికార్డ్ సర్టిఫికేట్ 2024లో జాతీయ యోగా దినోత్సవం పురస్కరించుకొని వరల్డ్ రికార్డ్ యూనియన్ వారిచే అందుకున్నారు. మరియు నేషనల్ అచీవర్ అవార్డ్ 2024లో వెల్రెడ్ ఫౌండేషన్ వెస్ట్ బెంగాల్ వారిచే అందుకున్నారు. డాక్టర్ APJ అబ్దుల్ కలాం జాతీయ ప్రతిభ అవార్డు 2024లో టీచర్స్ అండ్ లెక్చరర్స్ ఆర్గనైజేషన్ గుంటూరు వారిచే అందుకున్నారు. ఇలా చదువుకుంటూ పోతే మీరు మీ అచీవ్మెంట్స్ కానీ మీకు అందుకున్న అవార్డులు కానీ ఒక చాంతాడంత లిస్ట్ ఇంకా పెద్దగానే ఉందని చెప్పాలి సార్.
చాలా చక్కగా అసలు చదువుతుంటే ఇంకా ఉన్నాయి మీ గురించి. ఇక ఎక్కువ సమయం తీసుకోకుండా మిమ్మల్ని సాదరంగా ఈ వేదిక మీద ఆహ్వానిస్తున్నాను. ప్లీజ్. ధన్యవాదాలు మేడం. చాలా చక్కటి పరిచయము. నా అంతటా నేను పరిచయం చేసినా ఇంత అద్భుతంగా చెప్పేవాడిని కాకపోవచ్చు. చాలా చక్కగా నన్ను పరిచయం చేశారు. ధన్యవాదాలు. ఈ కార్యక్రమం నిర్వహణలో నన్ను భాగస్వామ్యం చేసినందుకు భారతీయ భాషా సంవర్ధన్ సంస్థాన్ వాళ్ళకి, అచల భూపేంద్ర గారికి, ఇద్దరికి ప్రత్యేక ధన్యవాదాలు. ఈ కార్యక్రమంలో నన్ను పాలు పంచుకునే విధంగా ప్రోత్సహించిన ఈనాటి హోస్ట్ పద్మజా నాయుడు గారికి, మిగతా నా తోటి వక్తలు డాక్టర్ ఆర్ సుమన్లత గారికి, ఇంద్రగంటి ప్రసాద్ గారికి, రజిత రెడ్డి గారికి పేరు పేరున ధన్యవాదాలు. చక్కటి అంశము, ఈరోజు నాకు బాగా ఇష్టమైన అంశము, మాతృభాష మన ప్రగతికి పునాది. ఇది 4 దేశాల వక్తలు, మిగతా దేశాల శ్రోతలు చక్కటి ఉపన్యాసాలతో ఈ కార్యక్రమం అద్భుతంగా డిజైన్ చేశారు. మీ సంస్థకు అచల గారికి, భూపేంద్ర గారికి, అధ్యక్షుల వారికి, ఉపాధ్యక్షుల వారి ఇద్దరికి నా ప్రత్యేక ప్రణామములు. ఇంత మంచి కార్యక్రమం, ఇంత మంచి ఈ టాపిక్ కూడా చాలా చాలా మనల్ని ఆకర్షించుకునే విధంగా ఉంది. ప్రతి మాతృభాష, ఒక్క తెలుగనే కాదు, భారతీయ భాషలే కాదు, ప్రపంచంలో ప్రతి మాతృభాష తల్లితో సమానం. తల్లి పిల్లల్ని ఏ రకంగా పెంచి పోషించి తెలివితేటల్ని నేర్పిస్తుందో, అదేవిధంగా మన మాతృభాష మనకు అంతటి ఖ్యాతిని, తెలివితేటల్ని, వేరే భాషల్లో చొచ్చుకుపోయే గుణాన్ని మనకు కల్పిస్తుంది. ఈ మాతృభాష ఏ భాష వాళ్ళకు ఆ భాష గొప్పదే. కానీ మన తెలుగు భాష మాత్రం చాలా ప్రాచీనమైంది, చాలా ఖ్యాతి పొందింది. ఇటాలియన్ ఆఫ్ ది ఈస్ట్ గాను, దేశ భాషలందు తెలుగు లెస్సగాను, ఈ మధ్యలో ఈ కొత్త నానుడి విశ్వ భాషలల్లో తెలుగు భాష గొప్పదని మీరందరూ ఇతర రాష్ట్రాల్లో స్థిరపడి తెలుగు భాషను ఆదరించడం వల్ల భారతీయ భాష అయినటువంటి తెలుగు భాష ప్రపంచ స్థాయిలో, విశ్వస్థాయిలో తెలుగు భాషగా ప్రవర్ధిల్లడం చాలా సంతోషకరం. మేము ఇక్కడ తెలుగు ప్రొఫెసర్గా తెలుగు పాఠాలు చెప్పుకుంటూ 25 సంవత్సరాలు నా చదువు మొత్తం తెలుగు మీడియంలోనే చదివాను. అదేవిధంగా 25 సంవత్సరాల నుంచి నేను తెలుగు భాషనే బోధిస్తూ విద్యార్థులకి, నా కింద విద్యార్థులే తెలుగు భాషా బోధకులుగా 350 మంది విద్యార్థులను పాఠకులుగా, బోధకులుగా, ఉపాధ్యాయులుగా తీర్చిదిద్దాను. అంటే తెలుగు భాష ఎంత గొప్పది కాకపోయి ఉండుంటే నా 25 సంవత్సరాల్లో 350 మంది తెలుగు బోధకులు, టీచర్లను ఉత్పత్తి చేయగలిగాను అంటే మన భాష యొక్క గొప్పతనాన్ని మనం ఈజీగా, సులువుగా మనం దాన్ని అంచనా వేయవచ్చు. ఇది ప్రాచీన భాషగాను, అధికార భాషగాను ఏ రకంగా మలుపులు తిరుక్కుంటూ వచ్చినా నా చిన్నప్పటి నుంచి తెలుగు మాధ్యమం ఒకటే ఉండేది. ఆ తర్వాత ఈ ప్రపంచీకరణలో భాగంగా ఆటోమేటిక్గా మన మాతృభాషలోకి, అది భారతీయ భాషలన్నిటిలో ఈ ఇంగ్లీషు, ఆంగ్ల మాధ్యమము చొచ్చుకురావడం, దానివల్ల కొంత తెలుగు ప్రభావము, తెలుగు భాష మీద ఆసక్తి తగ్గిపోవడము, ఏదైనా కొత్త ఒక విద్య పాత ఒక రోత అన్న విధంగా కొత్తను నేర్చుకున్నారు. కానీ నేను తెలుగు బోధకుడిగా బోధించే ప్రతి ఒక్కటి ఏ ఇంగ్లీష్ కానీ ఏ ఆంగ్ల మాధ్యమంలో కానీ బోధించేటప్పుడు కానీ వారికి ఖచ్చితంగా మాతృభాషలో అర్థాలను తెలియజేస్తేనే వారు వేరే భాషలు నేర్చుకోవడానికి ఆస్కారం ఉంటుంది. అంటే మనకు పునాది ఇదే, మన ప్రగతికి పునాది మాతృభాష. మాతృభాష ద్వారానే
ఇతర అన్ని భాషలు నేర్చుకోగలము. ఇప్పుడు మీరు ఇతర రాష్ట్రాల్లో, ఇతర దేశాల్లో స్థిరపడినప్పటికీ నాలాంటి వ్యక్తులు ఇట్లాంటి అవకాశాలు కల్పించుకోవడానికి మాతృభాషలో కృషి చేయడం వల్లే, మాతృభాష మనకు ఒక తల్లి భాషగా పరిగణిస్తున్నాము కాబట్టే మాతృభాషలో ఉన్న మాధుర్యాన్ని, మాతృభాషలో ఉన్న తీయదనాన్ని, మాతృభాషలో ఉన్న గొప్పతనాన్ని, మాతృభాష యొక్క ఔన్నత్యాన్ని మనం ప్రపంచ స్థాయిలో చాటి చెప్పగలిగేటటువంటి ఖ్యాతి మనకు ఒక మాతృభాష మాత్రమే కల్పిస్తుంది. నా వరకైతే మాతృభాష ద్వారా ఎదిగిన వాళ్ళు ఎందరో ఉన్నారో ఏమో నేను చెప్పలేను. వాళ్ళ పేర్లు చెప్పి వాళ్ళను ఆ భాష యొక్క గొప్పతనాన్ని చెప్పడం కంటే నా మట్టుకు నేను నా ఈ 25 సంవత్సరాల ఉపాధ్యాయ వృత్తిలో 25 సంవత్సరాల నా జీవితంలో, 50 సంవత్సరాల జీవితంలో నేను తెలుగు భాష ద్వారా ఇంతకు ముందు పద్మజ నాయుడు గారు చెప్పిన లిస్టు అది మచ్చుకు మాత్రమే. ఇంత గొప్ప ఖ్యాతిని నాకు తెలుగు భాష కల్పించింది. దానికి నేను గొప్పగా నేను తెలుగు భాషకు జీవితాంతం సర్వీస్ చేయాలి, జీవితాంతం రుణపడి ఉండేటట్టుగా నా భాష నన్ను, నా ప్రగతిని పునాది వేయడమే కాదు కీర్తి ప్రతిష్టాలు పొందే విధంగా నన్ను తీర్చిదిద్దగలిగింది. నేనే కాదు, నా భాష ద్వారా నేను బోధించిన బోధకులు, నా ఉపాధ్యాయులు, నా విద్యార్థులు కూడా నాకన్నా పెద్ద పెద్ద స్థాయిలో, నేను డిగ్రీ కాలేజీ పీజీ వరకు చెప్పగలను. కానీ విశ్వవిద్యాలయాల్లో గ్రూప్ 2 గ్రూప్ 1లో కూడా తెలుగు మాధ్యమాన్ని తెలుగుగా తీసుకొని, తెలుగు సెకండ్ లాంగ్వేజ్ తీసుకొని చక్కగా స్థిరపడిన వాళ్ళు కూడా ఉన్నారు. స్విట్జర్లాండ్లో ఉన్నారు, జర్మనీలో ఉన్నారు, ఇలా అనేక దేశాలు. నిన్నగాక మొన్న నా విద్యార్థులే ఖాతర్లో జరిగినటువంటి జానపద కళ, ఆంధ్ర కళా వైభవానికి 2 పిల్లల్ని నేనే హోస్ట్ చేసి పంపించాను. వాళ్ళని రికమెండ్ చేసి వెళ్ళండి నాయన అంటే వెళ్ళారు. ఒకళ్ళు యాంకర్ గాను, ఇంకొకళ్ళు జానపద కళాసారథి గాను వెళ్ళి చక్కటి ప్రతిభను మాతృభాష ద్వారానే ఈ ఖ్యాతి. అలా సింగపూర్కు 1 సంవత్సరం వెళ్ళిన వాళ్ళు ఉన్నారు, 1 సంవత్సరం చికాగో వెళ్ళిన వాళ్ళు ఉన్నారు. ఇలా అన్ని దేశాలలో మన తెలుగు భాష యొక్క గొప్పతనాన్ని, కీర్తి ప్రతిష్టల్ని చెప్పడానికి ప్రధాన కారణం మన మాతృభాషలో మనం చదువుకొని ఇతర భాషల్లో ఉన్న జ్ఞానాన్ని నేర్చుకోవడం వల్ల ఆ రాష్ట్రాల్లో, ఆయా దేశాల్లో, ఆయా భాషల్లో రాణిస్తున్నారు అంటే ప్రధాన కారణం మాతృభాషనే. మాతృభాష ఎంత గొప్పది అంటే తల్లి కన్నా, తల్లి పాల కన్నా, తేనె కన్నా స్వచ్ఛమైంది, తీయనైనది. దాన్ని ఒక్కసారి మనం పోషణ చేసుకొని లోన జీర్ణించుకుంటే ఏ భాషలనైనా, నేను ఇప్పుడు తెలుగు వాడిని, అసలు నాది తెలుగు, మాతృభాష తెలుగే కాదు. ఇంతకుముందు మేడం గారు చెప్పారు బంజారా, లంబాడి అని. నేను ఒక లంబాడి వ్యక్తిని. ఆ లంబాడి వ్యక్తిగా నేను లంబాడి నుంచి తెలుగు నేర్చుకొని, తెలుగు నుంచి హిందీ, ఇంగ్లీషు, ఇతర వేరే భాషల్లో ఎవరైనా మాట్లాడగలిగితే అర్థం చేసుకోగలను. ఏదో కొంచెం తుసా భాషలో వాళ్ళకు మళ్ళీ సమాధానం చెప్పగలను. దానికి కారణం నా మాతృభాష, నేను నేర్చుకున్న తెలుగు భాష. ఈ తెలుగు భాష పునాదే నా ప్రగతికి ప్రధాన కారణం. కాబట్టి ప్రతి ఒక్కరి జీవితంలో మాతృభాష నుంచి అన్ని రకాల భాషలు నేర్చుకోవాలి. భాష నేర్చుకోవడం తప్పు కాదు, మేమే ఎంకరేజ్ చేస్తాం పిల్లల్ని. మీరు ప్రపంచ స్టాండర్డ్లో నిలబడాలంటే ఇంగ్లీష్ నేర్చుకోండి, దేశం మొత్తంలో తిరగాలంటే హిందీ నేర్చుకోండి అని నేర్పిస్తాం. అది నేర్చుకొని ఉపాధి పొందాలి అన్నంత వరకే. ఉపాధి పొందిన తర్వాత మళ్ళీ మన మాతృభాషలోనే దాన్ని అర్థం చేసుకోవాలి. ఇప్పుడు మన భారతదేశంలో ఉన్న స్థితి ఏంటంటే ఐఏఎస్ దగ్గర నుంచి ఇంజనీరింగ్, డాక్టర్, ఏ చదువులకైనా తెలుగులోనే పుస్తకాలు అచ్చు వేసేశారు. అంత అభివృద్ధి చెందింది భారతదేశంలో తెలుగు భాష. కానీ ఆంధ్రప్రదేశ్లో, ఆంధ్ర రాష్ట్రంలో తెలుగుకు మూలమైనటువంటి ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఆంగ్ల మాధ్యమాన్ని ప్రవేశింపజేశారు. అంటే తెలుగులో చదవడానికి వీల్లేదు. తెలుగులో పరీక్ష రాసిన అతన్ని ఉత్తీర్ణుడిగా గుర్తించము. ఆ స్థాయికి తెలుగు రాష్ట్రాలు ఇతర భాషల్ని, ఆ ఇతర భాషలు అనగా ఆంగ్ల భాషని ప్రధాన మాధ్యమంగా పెట్టుకొని తెలుగు భాషను కొంచెం తక్కువ చేయడం మాకు తెలుగు వాళ్ళుగా మేమైతే చాలా కొంచెం బాధపడుతున్నాం. మేము ప్రభుత్వాలకు
వినతి పత్రాలు కూడా ఇచ్చాము. ఎందుకంటే సౌలభ్యం ఉంటుంది మాతృభాషలో నేర్చుకోవడం వల్ల. ఇలాంటివి చాలా జరుగుతున్నాయి. ఇక్కడ మాతృభాష పరిరక్షణ సమితిలు చాలా ఉన్నాయి, చాలా సంస్థానాలు పనిచేస్తున్నాయి. ఇప్పటికీ తెలుగు భాష ఇప్పుడు ఉన్న యువతకు ఆధారం ఇదైనప్పటికీ ప్రధానంగా మాత్రం ఇతర భాషల మోజులో తెలుగు భాషను కొంచెం తక్కువ చూపు చూస్తున్నారు. అయినప్పటికీ ఇంట్లో మాట్లాడేది తెలుగే, బయట వ్యవహార భాష కూడా తెలుగే. కానీ చదువు విషయంలో వచ్చేసరికి ఆంగ్ల మాధ్యమం వైపు పోయినా మన తెలుగు భాషకి ఏ నాటికి ఇబ్బంది రాదు. చాలా మంది దిగులు చెందుతున్నారు, తెలుగు భాష చచ్చిపోతుంది, తెలుగు కనుమరుగైపోతుంది. ఏమీ పోదు. తెలుగు రాష్ట్రాల్లో తెలుగు జనాలు ఉన్నన్ని రోజులు తెలుగు భాషకి ఏమీ ఉండదు. ఈ మీలాంటి వారి కృషి ఏ రాష్ట్రాలు తానా నాట మిగతా ఈ దుబాయ్ నుంచి ఎక్కడ సింగపూర్ నుంచి ఎవరి కృషి వాళ్ళు చేస్తూనే ఉన్నారు. అసలు తెలుగు మనకు సంబంధం లేని మలేషియా మారిషస్ కూడా తెలుగు ప్రాంత భాషగా వాళ్ళు కృషి చేస్తున్నారు. వాళ్ళు అనేక కృషి చేసి తెలుగు భాషను రక్షిస్తున్నారు. అలాంటప్పుడు మాలాంటి వ్యక్తులు ఖచ్చితంగా తెలుగు భాషను కాపాడుకుంటాం. తెలుగు భాషకు అంతం లేదు. ప్రధానంగా తెలుగు రాష్ట్రాలే కాదు, ప్రపంచ భాషలన్నింటిలో రాబోయే కాలంలో తెలుగు ఖచ్చితంగా ప్రధాన భాషగా నిలబడుతుందని నేను విశ్వసిస్తున్నాను. ఇంకా తెలుగు చాలా గొప్పది. ఇవి అన్నీ మనకు వేరే వేరే కాలాల్లో మాట్లాడుకున్నాం. ఎంత ఉన్నప్పటికీ తెలుగులో తీయదనం, నేను తెలుగులో మాట్లాడగలిగినంత ధారాళంగా ఎన్ని భాషలు నేర్చుకున్నా ఈ ప్రాస, ఈ యాస ఖచ్చితంగా రాదు. ఇతర భాషల వాళ్ళు కూడా మాతృభాష నేర్చుకొని వాళ్ళు ఆ భాషలో మాట్లాడినంతగా వేరే భాషల్లో మాట్లాడలేరు. ఇది మా సాక్షి వ్యాసాలు పానుగంట లక్ష్మీ నరసింహ గారి దగ్గర నుంచి నిరూపణ అయిన విధానమే. ఏదైనప్పటికీ మాతృభాష కన్నా గొప్పది ఏ భాష ప్రపంచంలో లేదనేది నా దృఢ సంకల్పం. మాతృభాష నుంచే అన్ని. మాతృభాష ఏరు లాంటిది. పైన ఎన్ని కాడలు వచ్చినా, ఎన్ని కొమ్మలు వచ్చినా, ఎన్ని కాయలు వచ్చినా, ఎన్ని పువ్వులు వచ్చినా దానికి ఆధారం మాత్రం తల్లి వేరు మన మాతృభాష. కాబట్టి పిల్ల వేర్లను తుంచేసిన తల్లి వేరు చెట్టును కాపాడినట్టు ఈ మాతృభాష మన జీవనాన్ని, మన ప్రగతిని ఖచ్చితంగా కాపాడుతుంది. కాబట్టి ఇలాంటి అవకాశం మాతృభాష ద్వారా, మాతృభాష యొక్క గొప్పతనం చాలా చెప్పడానికి చాలా సమయం ఉంది. నాకు మీరు సమయం ఇస్తే 1 గంట, 2 గంటల, 5 గంటలైనా ఆపకుండా మాట్లాడగలను. కానీ మిగతా వక్తలు ఉన్నారు, గంటలో ముగించాలన్నారు అని అది కొంచెం దృష్టిలో పెట్టుకొని నాకు ఇంత గొప్పటి అవకాశం ఇచ్చినందుకు, మళ్ళీ ఇంకేమైనా ప్రధానమైన వేదిక ఉంటే 1 గంటలు 2 గంటలైనా ఉపన్యసించడానికి, నేను తెలుగు గురించి ఎంతసేపు అయినా మాట్లాడడానికి నేను సుముఖంగా ఉన్నాను. నాకు ఈ అవకాశం కల్పించినటువంటి అధ్యక్షులు భూపేంద్ర గారికి, ఉపాధ్యక్షులు అచల మేడం గారికి, పద్మజ మేడం గారికి, మిగతా వక్తలు సార్ ఇంద్రగంటి ప్రసాద్ గారు, మీరు సాహిత్యం ద్వారా నాకు చాలా సుపరిచితులు సార్. సుమలత మేడం గారు, మీ రోజు మీ కవిత్వాలు చదువుతున్నాను మీ యాక్టివిటీ గ్రూప్ లో, చాలా చక్కగా ఉంది మేడం. మీరు గుజరాత్ అయినా ఆప్ बहुत बहुत शुक्रिया मैडम. आप अच्छे से ऐसे तेलुगु नहीं, पूरा जो भारतीय भाषा कितना है उतने आप जो कविता लिखता रहो. आप जैसे बड़े लोग हमारा जैसे लोग को आशीर्वाद कभी मिलना चाहिए, देते रहते हो. మిగతా వక్తలందరికీ మేడం గారు రానట్టున్నారు, మన సుచరిత మేడం గారు, వారికి కూడా ప్రత్యేక ధన్యవాదాలు. మీ ఈ కృషికి, మీ మాతృభాషను సంరక్షించడంలో మీరు చేస్తున్న కృషికి అహర్నిశలు మేము తోడుంటామని ఇంతటి అవకాశం కల్పించినందుకు మీకు ప్రత్యేక ధన్యవాదాలు తెలియజేసుకుంటూ ప్రణామములు. నమస్కారం. నమస్కారం. ఎంత చక్కగా మీరు మీదైన శైలిలో మీరు వ్యాఖ్యానించిన తీరు నాకు చాలా నన్ను మంత్రముగ్ధుల్ని చేసింది సార్ చెప్పాలంటే. ఎందుకంటే దగ్గర 350 మంది బోధకుల్ని మీరు పరిచయం చేశారు అంటే మీ గత 25 సంవత్సరాలలో అది అసలు అంటే వాళ్ళు అంటే ఇప్పుడు చెప్తారు, మీరే అన్నారు పిల్ల వేరు తల్లి వేరు ఇదని. అలాగా మీరు తల్లి వేరుగా మీరు మీ బాధ్యతలు తీసుకొని పిల్లవేరుల్ని ప్రపంచానికి ఇంట్రడ్యూస్ చేసి, పరిచయం చేసి,
ఎంత నలుదిశలుగా వాళ్ళని పంపించి ప్రయోజకులుగా చేసి వాళ్ళని తెలుగులో ప్రయోజకులుగా చేసినందుకు మేమందరూ ఈరోజు మిమ్మల్ని ఈ వేదిక మీద వింటున్న ఆ, ప్రతి ఒక్కరికి ఎంతో ఆనందదాయకంగా ఉంటుందని నేను గర్వంగా చెప్పుకుంటున్నాను. అలానే అది తెలుగు భాష గొప్పతనం మేడం, నా గొప్పతనం కాదు. నిజంగా అండి. అంటే నేను కూడా ఈరోజు ఇంత పెద్దలు ముందు కుప్పి గంతులు అని చెప్పడం కన్నా ధైర్యం చేసి నేను మోడరేటర్గా అంటే నేను అసల గారిని అడిగాను, నేను ఉంటాను, నేను చేస్తాను అంటే ఇంత పెద్దల ముందు నేను మాట్లాడితే అది నాకు అంటే 30 ఏళ్ళగా ఇక్కడ ఉంటూ పిల్లలు కూడా నేను నా పిల్లలకి తెలుగు భాషలోనే మేము ఇంట్లో మాట్లాడుతూ మా వారు బెంగళూరులో పుట్టి పెరిగిన తెలుగు వారు అయినా కూడా తెలుగే ఇంట్లో మాట్లాడాలని ఒక నిబద్ధతతో ఉంటూ వాళ్ళు కూడా ప్రయోజకులుగా తెలుగులోనే మాట్లాడుతూ వాళ్ళ అమ్మమ్మ గారితోనూ నానమ్మ గారితోనూ తాతయ్య గారితో వీళ్ళందరితో మాట్లాడుతూ ఉండి చక్కగా అబ్బో పర్లేదే వేరే దేశంలో పుట్టినా కూడా ఇంత చక్కగా తెలుగు మాట్లాడుతున్నారు అని అనిపించుకునేంత ఒక మాతృము తండ్రిగా ఒక పేరెంట్స్ గా మేము ఇది చేసినప్పుడు నాకు ఒక అంతుకు పర్వాలేదు, నేనంతు ఒక కృషి చేశాను అని గర్వంగా ఉంటుంది కూడాను. అలానే ఇక మన రజిత గారు వచ్చారండి. రజిత కనిపించలేదు మేడం. हाँ जी, ओके. आई थिंक आई विल गो स्ट्रेट टू मैम को इंट्रोड्यूस करती हूँ. 1 सेकेंड. నాకు ఈ మధ్య కొంచెం ఐసైట్ వచ్చిందండి. ఐ థింక్ ఐ హ్యావ్ టు గో ఫర్ క్యాట్రాక్ట్ అని చెప్పారు డాక్టర్లు ఈ మధ్యనే. కొంచెం అందుకు మీ గురించి కొంచెం టైం పడుతుంది, మన్నించాలి మేడం గారు. ఇక మన అంటే సుపరిచితులు తెలుగు భాష, హిందీ భాష, పలు భాషల్లో ఆవిడ కవయిత్రిగాను అనువాదకురాలుగాను ఎంతో కృషి చేస్తూ ఎన్నో సంవత్సరాలుగా ఆమె చేసిన కృషి అసలు చాలా గణనీయమైంది. మేడం సుమలత గారు. రిటైర్డ్ రీడర్ ఇన్ హిందీ విశ్వవిద్యాలయం నల్లకుంట హైదరాబాద్, మరియు వారి జన్మస్థలం స్వయంగా కాశీ పట్టణం వారణాసిలో జరిగింది. ఆవిడ 50కు పైగా పరిశోధన వ్యాసాలు, హిందీ, తెలుగు, ఇంగ్లీష్లో అనువాదాలు, కథలు, మౌలిక కవితలు, హిందీ తెలుగు విపుల చతురలతో అనువాద కథలు, హిందీ పత్రికకు కూడా అనువాద కథలు, కవితలు ప్రచురించబడుతున్నాయి. తాళ్లపాక కవులు తులనాత్మకత అధ్యయనం డిజిటల్ లైబ్రరీలో కూడా లభిస్తాయి వారి కవితలు. స్వాతంత్రోత్తర హిందీ తెలుగు నాటికల్లో శ్రీ సమస్యలు జ్ఞాన్ ప్రకాష్ ఢిల్లీ డిజిటల్ లైబ్రరీలో కూడా ఉన్నాయి. మరియు డాక్టర్ భార్గవీరావు గారి కథలు, మిలింద్ ప్రకాష్ తెలుగు నుండి హిందీ అనువాదం, హిందీ తెలుగు భాషలో అనువాదంతో పాటు స్వీయ కవితలు రచించటం, వివిధ వేదికలపైన పఠించటం, పక్షులు నిర్మల్ వర్మ వారిచే సంకలనంలో 3 హిందీ కథలను తెలుగు
అనువాదం భారతీయ భాషా పరిషత్ మరియు ప్రతి నెల చిలుకూరి బాలాజీ దేవాలయంలో వారి వాక్ మాస పత్రిక విష్ణు సహస్ర నామావళి కథలను హిందీ తెలుగు అనువాదం ఇంగ్లీష్ నుండి సుమారుగా 285 గాథలను అనువాదం 23 సంవత్సరం 9 నెలల నుండి ఈనాటి వరకు తిరుపతి బ్రహ్మోత్సవాలకు దూరదర్శన్ టిటిడి భారతీలకు ఆవిడ 20 సంవత్సరాలు 2019లో సంవత్సరం వరకు హిందీలో వ్యాఖ్యాత గత కొన్నేళ్లుగా ఇవ్వటం రేడియో ప్రసంగాలు ఇవ్వటంలో పాటు నాటకాలు అనువాదం చేయటం మరియు వారి పురస్కారాలు సన్మానాల గురించి వెళ్తే మాతా కుసుమ కుమారి ఉత్తమ సమీక్ష పురస్కారం ఉత్తరప్రదేశ్ మరి 1989లో మారిషస్ రాజభాషా భూషణ్ సమ్మాన్ 2012లో హిందీ నుండి తెలుగు అనువాదం గీతాదేవి గోయంకా పురస్కారం 2015లో తెలుగు నుండి హిందీ అనువాదం కొమ్మారెడ్డి శివశంకర్ రెడ్డి పురస్కారం 2016లో తిరిగి 2023లో సమగ్ర సాహిత్య సేవకు సుగుణ స్మృతి పురస్కారం 2019లో మరియు సౌహార్డ్ సన్మాన పురస్కారం ఉత్తరప్రదేశ్ నుండి లభించింది. విపుల చతురులతో అనువాద కథలు ప్రచురణ తెలంగాణ పత్రికలో కవిత నల్లటి మంచు నేపథ్య రాగం డాక్టర్ మీరాకాంత్ హిందీ నాటకం అనువాదాలు సంచిక అమెరికా నుండి ప్రచురింపబడే బ్రాహ్మీ త్రైమాసిక పత్రికలో స్వీయ కవితలకు ఇంగ్లీష్ భాషను స్వీయ అనువాదం ప్రచురణ అమెరికా న్యూజిలాండ్ అంతర్జాల పత్రికలో స్వీయ కవితలు వ్యాసాలు దేశంలోని వివిధ హిందీ తెలుగు పత్రికల్లో అనువాద ప్రచురణ నిరంతరం కేంద్ర సాహిత్య అకాడమీ ఢిల్లీ వారి మహాత్మా గాంధీ ప్రయోజనంలో భాగంగా గాంధీని గురించి 69 మంది ప్రసిద్ధ తెలుగు కవులు రచించిన కవితలను హిందీ అనువాదం చేశారు. తను సాహిత్య మండలి శ్రీనాథ ద్వారా రాజస్థాన్ నుండి సాంస్కృతిక హిందీ సాహిత్య శిరోమణి గౌరవ బిరుదులతో పాటు డాక్టర్ నారాయణ శాస్త్రి కంకర్ స్మృతి సన్మానం 2023లోను కొమ్మారెడ్డి శివశంకర్ పురస్కారం 2023 కడప నుండి డాక్టర్ ఎస్ గోపి గారి కవితల అనువాదానికి మొదటి పురస్కారం ఆవిడకి 20,000 రూపాయలు అందజేయడం జరిగింది. ఇవన్నీ అండి అసలు ఇలా చదువుతుంటే నాకు మేడం నిజంగా చాలా గర్వంగా ఉందండి. మీరు చేసిన కృషి తెలుగుకి ఎన్నేళ్లగా మీరు ఇలాగా పలు భాషల్లో సేవలు అందిస్తున్నారు మేడం? మిమ్మల్ని సాధారణంగా ఈ వేదికపై ఆహ్వానిస్తూ ఇక మీ వాదనలో మీ వాక్యాల్లో మా అందరికీ కనువిందు చేస్తారని మిమ్మల్ని సాదరంగా ఆహ్వానిస్తున్నాను మేడం. नमस्कार नमस्कार भूपेंद्र जी, नमस्कार अचला जी। भारतीय भाषा संवर्धन समिति की ओर से मुझे लगातार चौथी या पांचवी बार आप मुझे आमंत्रित कर रहे हैं, इसके लिए मैं अपने आप को धन्य मानती हूँ और आपके इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम को मैं अपनी ओर से बधाई देती हूँ। और यहाँ आज के इस मंच पर विराजमान प्रख्यात इंद्रघंटी वारू శ్రీ మిగిలిన ఎవరైతే ఉన్నారో అందరికీ నేను అభివాదం చెప్తున్నాను. పద్మజ గారు ధన్యవాదాలండి నా గురించి చెప్పినందుకు.
మాతృభాష గురించి మాట్లాడుకోవాలి అంటే ఆ, భాష, భోజనం ఇవి రెండు మనిషిని కలుపుతాయి. మాతృభాష అంటే దేనికైతే మనం వ్యాకరణం నేర్చుకోము, అమ్మ పాలు తాగిన పెరుగుతూ మనం భాష నేర్చుకుంటాము, అది మాతృభాష. దేన్నైతే మనం కళ్ళలోనే ఆలోచిస్తాము, కళ్ళలో చూడండి మనకి గమనిస్తే ఫ్రైడ్ చెప్పిన విధానం అయినా సరే, లేకపోతే మన అనుభవం అయినా సరే, కళల్లో మనం మాట్లాడేది మన మాతృభాష ఉంటుంది, బయట భాష మాట్లాడు. గమనించండి సార్, బహుశా మీ అందరికీ కూడా నాకంటే తెలిసే ఉంటుంది. भूपेंद्र जी और अचला जी, आपके इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम में मुझे जोड़ने के लिए बहुत बहुत पर सबसे पहले साधुवाद देती हूँ और धन्यवाद देती हूँ। अपनी भाषा, अपनों की भाषा, माँ की भाषा, ममता की भाषा, यही है हमारी मातृभाषा। चूंकि मेरा जन्म बनारस में हुआ था और मेरा परिवार तेलुगु परिवार है, इसलिए मुझे हिंदी और तेलुगु दोनों मातृभाषावत हो गए हैं। और मुझे खुद पता नहीं चलता है कि मैं किस में सोच रही हूँ और किस में बोल रही हूँ या नहीं, तो मुझे, लेकिन चाहे जो कुछ भी हो, हम अपने बच्चों को, हम अपने परिवार को जिस भाषा में हम संपर्क करते हैं, भले ही हम बाहर जाकर हम अपने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विभिन्न भाषाओं का प्रयोग करते हैं। हालांकि कहना चाहिए कि मुझे मेरे पिताजी के पूरे भारत में स्थानांतरण होते रहने के कारण मैं पढ़ी हूँ तेलुगु, हिंदी, मराठी, अंग्रेजी, 4 माध्यमों में पढ़ने का मुझे अवसर मिला। जितनी भाषाओं में मैं पढ़ी हूँ उतनी ही खिड़कियां मेरे लिए खुली है। మాతృభాషగా అధ్యయనం చేయడం, మాతృభాషలో చదువుకోవడం, మాతృభాషలో ఆలోచించడం, ఇవి మనకి జన్మతః వచ్చేవి, మన ఇంట్లో వాతావరణాన్ని బట్టి. చెప్పాను కదా, భాష, భోజనం ఇవి రెండు కూడా అమ్మ, ఇవన్నీ ఓష్ఠ్యాలు, 2 పెదవుల్ని కలిపేవి ఇవన్నీ. అదే విధంగా మనసులను కూడా కలుపుతాయి. ఇప్పుడైతే నాకంటే ముందు మాట్లాడిన వక్త గారు చెప్పారు కదా, ఆయన లంబాడి అని అన్నారు కదా, ఆ భాషలోని సౌందర్యాన్ని, మాధుర్యాన్ని మీరు డాక్టర్ కొరపాటి గంగాధర్రావు గారిది ఆంధ్రప్రభలో సీరియల్ గా వచ్చినప్పుడు లంబాడోళ్ళ రామదాసు ఎంత ఆనందంగా చదివేవాళ్ళం మేము, వాటితో పరిగెత్తవాళ్ళం. మాతృభాషలో ఎప్పుడైతే మనం మొదట నేర్చుకున్నది చేత వెన్న ముద్ద చెంగల్వ పూదండ బంగారు మొలతాడు పట్టుదట్టి నేర్చుకున్నాం. నా పిల్లలకి అదే నేను నేర్పాను. ఇప్పుడు నాకింట్లో మనవలు వచ్చినప్పుడు వాళ్ళతో నేను మాట్లాడుతున్నప్పుడు తెలుగులో చక్కగా శుభ్రంగా హాయిగా మాట్లాడతారు. నేను అందుకే సాధ్యమైనంత వరకు తెలుగు మాట్లాడే భాషల్లోని దుప్పటి, తలగడ, గడియ వేయండి, కిటికీ తెరవండి, తలుపు తెరవండి అలాగే చెప్తాను తప్ప వాళ్ళతోటి డోర్ ఓపెన్ చెయ్యండి అన్న ఒక్క క్రియాపదం తప్ప మిగిలినంత మనం ఇంగ్లీష్ వాడుతున్నాం. కాదని నేను అన్ను, స్కూల్ కడతారు, మాట్లాడతారు, వాళ్ళు అన్ని చేసుకుంటారు. కానీ ఇంట్లో బేసిక్ గా అన్నమాచార్యులు వారు చెప్పినట్టు, अन्नमाचार्य जी ने कहा है कि अगर हम जड़ों में पानी नहीं देते हैं तो पत्ते सूख जाते हैं। वही यहाँ पर अपनी मातृभाषा के लिए है। बिल्ली यानी मार्जार नहीं सिखा रहे हैं, बिल्ली पहले समझना है। जब बिल्ली दिखाते हैं हम उनसे कहते हैं कि ये बिल्ली है, बाद में जब पढ़ते समय मार्जार शब्द आता है तो उसको पता चलता है कि हाँ ये बिल्ली है, यानी उसे सोचने के लिए। तेनाली रामकृष्ण की कहानियां आप लोग भी जानते होंगे कि जहाँ पर जो व्यक्ति विभिन्न भाषाओं में
बोलता है उसकी मातृभाषा क्या है, इसे पहचानने के लिए वह अपने आप को सामने एक ललकारता है कि मेरी मातृभाषा पहचानिए। तो तेनालीराम लिंग क्या करता है कि जब वह बैठा हुआ है तो उसे चिकोटी काटता है, तब जाकर वह अपनी भाषा में चिल्लाता है, तो ये तेरी मातृभाषा है। यानी जब हमें सुख होता है, दुख होता है, कष्ट आता है, तो उस समय हम अपनी मातृभाषा में अवश्य अपनी प्रतिक्रिया दिखाते हैं। ये उसका मकसद है। जब हम चूंकि आपको भी, अच्छा, मेरा मकसद यही रहा है कि हम अपनी भाषाओं के बारे में, चाहे मैं मॉरिशस गई हूँ या नहीं तो भारत के विभिन्न राज्यों में जाकर हम अपने भाषण देते रहते हैं, व्याख्यान देते रहते हैं। तो उस समय मेरा यही मकसद है कि हम अपनी भाषा के बारे में अन्यों को बताएं, दूसरों को समझ में आए कि हाँ, यह भाषा इतनी महत्वपूर्ण है। तो आज के संदर्भ में तेलुगु मुझे लेना है क्योंकि वह मेरी मातृभाषा है। मातृभाषा ऐसी है कि जहां पर हम अपने लोकोक्तियों को, मुहावरों को, अपनी मिट्टी की सौंधी महक को जहां हम लाते हैं, वह हमारी मातृभाषा। मातृभाषा के लिए अलग से हम व्याकरण नहीं सीखते हैं, वह आदतन हमारे रगों में आ जाता है। जो भाषा हमारे परिवार में माँ पिताजी या नहीं तो हमारे घर के जितने भी बुजुर्ग हैं, वे सब उसका प्रयोग कर रहे हैं। మాతృభాషలో ఇప్పుడు నేను మీకు ఒక చిన్న ఉదాహరణ చెప్తాను. మేము నాగ్పూర్లో ఉండేటప్పుడు, నేను అప్పుడు కేవలం 4వ తరగతే చదువుకునేదాన్ని, మరాఠీ మీడియంతో చదివేదాన్ని. హిందీ వచ్చు, తెలుగు వచ్చు. కొంచెం హేళనగా మాట్లాడారు. హిందీలో కుత్తా ఉంది కదా, హిందీ మే కుత్తా ఆర్ స్త్రీలింగ్ మే కుత్తీ कहते हैं, మీ తెలుగులో మరి ఉందా అని. అప్పుడు 4వ క్లాసులో నాకు వ్యాకరణం రాదు, అంత తెలియదు కూడా కదా. ఆలోచించాను, ఆహా, వీళ్ళు నన్ను హేళన చేస్తున్నారు అని. కుక్కీ అంటాం అని చెప్పాను. నేను ఈ రోజుకి నేను మర్చిపోను. కుక్కీ అంటే లేదు మనకి, అది నాకు వ్యాకరణం రూపంలో తెలియదు. తర్వాత నేర్చుకున్న తర్వాత ఆడకుక్క, మగ కుక్క అని చెప్తాము. వీటికేమో భాషలో ఒకే రకంగా ఎద్దు పడి ఉంది అంటాం. నిజానికి ఆవు, ఎద్దు అన్న స్త్రీలింగం పుల్లింగం మనం నేర్పుతాం, కానీ వ్యవహారికంలో మనం దాన్ని స్త్రీలింగంలోనే ప్రయోగం చేస్తాం. ఇవి తెలియాలి అంటే మనకు మన మాతృభాష తెలియాలి. తెలుగులో మనం చక్కగా రావణ కాష్టం కాలుతోంది అంటాం. రావణ కాష్టం అంటే దానికి వెనకాతలు ఉన్న కథ మనకు తెలియాలి. రామాయణంతో సంబంధించిన రావణ కాష్టం. ఇప్పుడు ఏ దేశాల్లో ఎక్కడెక్కడైతే నిరంతరం యుద్ధాలు జరుగుతున్నాయో మనం ఒకటే అంటాం, అవును, రావణ కష్టం వెలుగుతూనే ఉంటుందని. అది నేను మొన్న నా కవితలు, హిందీ కవితల సంకలనంలో వచ్చిన దాంట్లో నేను దాన్ని ప్రయోగం చేసి కింద నేను ఇచ్చానన్నమాట. ఇది తెలుగులో ఈ రకంగా ఉపయోగిస్తారు. నిరంతరం ఏదైతే ప్రజ్వలిస్తూ ఉంటుందో ద్వేషం, అవి అక్కడ రావణ కష్టం ఉంటుంది అని చెప్పి. అదేవిధంగా మనం అనువాదాలు చేసినప్పుడు, నేను మీ అందరికన్నా ఇప్పుడు బ్యాంకింగ్ రంగంలో ఉన్నవారు మాట్లాడారు, మీరు టీచింగ్ లైన్ లో ఉన్నారు, నేను కూడా ఉపాధ్యాయ వృత్తిలోనే ఉన్నదాన్ని. వృత్తి ప్రవృత్తి అన్నీ కూడా ఉపాధ్యాయ వృత్తిలో టీచింగ్ అన్నదేను. నేను మీకు కొంచెం కాస్త మార్చి, అంటే వేరే రకంగా చెప్పడానికి ప్రయత్నం చేస్తున్నాను. ఎప్పుడైతే మనం అనువాదాలు చేస్తామో, ఒక కథ చెప్తాను చూడండి. సత్యవతి గారి కథలు ఉన్నాయి. అందులో నేనేమో సూపర్ మామ్ సిండ్రోమ్ అన్నదాన్ని వేరే. Hello ma'am, can I audible to everyone? హలో, ఎస్, యు ఆర్ రజిత. వినిపిస్తుందండి మేడం? మాట్లాడుతున్నారు. నెక్స్ట్ మీ 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 గురించి మీరు వెయిట్ చేయండి.
ఆవిడ ఈగ ఇల్లలుకుతూ అన్న కథ రాశారు, తెలిసే ఉంటుంది. దాన్ని హిందీలోకి అనువాదం చేసిన ఆవిడ నేను అడిగాను, బానే ఉంది, మీరు కథ అనువాదం చేశారు, దాని ఆత్మని మీరు పట్టుకున్నారా అని. ఆవిడ ఏం చేసింది, తెలుగు ఈ కథని, ఆవిడ తెలుగు ఆవిడ కారు, వేరే వాళ్ళ దగ్గర ఏదో దాని గురించి తెలుసుకుని దాన్ని అనువాదం అయితే చేశారు. నేను చెప్పాను అన్నమాట, అది కాదంటే దాన్ని అసలు ఈగ ఇల్లలుకుతూ తన పేరు మర్చిపోయింది అన్న దాంట్లోని ఒక స్త్రీ తన కుటుంబ బాధ్యతల్లో పడి ఏ రకంగా తన పేరు మర్చిపోయిందో, ఆఖరికి తన ఫ్రెండ్ వచ్చి శారద అని పిలిస్తే ఓహో ఇదా నా పేరు అనుకుంటుంది, లేకపోతే తన ఐడెంటిటీ క్రైసిస్. మాతృభాష గురించి ఈరోజు మనం మాట్లాడుతున్నాం. మాతృభాష గురించి మాట్లాడాలి అంటే జ్యూస్ ని అడగండి, ఇజ్రాయెల్ నుంచి వాళ్ళది, ఆఫ్రికన్, మెనీ ఆఫ్ ది ఆఫ్రికన్ గ్రూప్స్ who have lost their mother tongue, who are really feeling bad for themselves, who are under pressures. Ask them. The Farsis, those who had to migrate to other places, when they came to India and they came in Gujarat, they adopted themselves as Gujaratis, and they have done for the economic development of the country in many ways. సో దీస్ ఆర్ థింగ్స్. ఆర్ మాతృభాషలో గురించి చెప్పాలి అంటే గుడుగుడు గుంచం అంటాం, అది మనకు తెలిసిన వాళ్ళకి పర్వాలేదు. ఎవరి గురించైనా చెప్పినప్పుడు అబ్బా వాళ్ళది గుడుగుడు గుంచం అండి అంటాం, అంటే అర్థం अपने आप में खिचड़ी पक रही है, दूसरों के साथ वे लोग नहीं आते हैं, और ये बच्चों का खेल है. और आज जाकर मुझे आश्चर्य होता है कि ये जो खेल है बच्चों के, हम लोगों ने जिसे बचपन में खेला था और हम आज तक उसे विरासत के रूप में, मैं अपनी तीसरी पीढ़ी को भी मैं सिखा रही हूँ कि जहाँ पर हम अपने हाथ रखते हैं और उन्हें ये खिलाते हैं. और आज जो है योगा में हार्ट डिसीजेस के लिए इसका प्रयोग करने के लिए कहा गया है. तो जब तक हमें अपनी भाषा नहीं आती है, లేదా పేదరాశి పెద్దమ్మ కథలు కానీ, లేదా కాకి బంగారం అంటాం, కాకి అంగిలి అంటాం, దానికి వేరే రకంగా ఎలా చెప్పగలుగుతాము? కాకి బంగారం, బంగారంలో మెరుస్తుంది కానీ నిజం బంగారం కాదు, అవి కాకి బంగారం అండి అంటాం. అది భాష తెలిసిన వాళ్ళకే అర్థం. కాకింగిలి అంటాం, ఈ రోజుల్లో ఎంతమందికి తెలుస్తుంది? తెలియదు. ఎందుకంటే ఒక బట్ట లేకపోతే మరొకటి పెట్టుకుని జాంకాయని లేదా మరొకటి ఒక ముక్క కొరికి వేరే వాళ్ళకి ఇవ్వడం, దాన్ని కాకింగిలి అంటారు. ఇప్పుడు ప్రాంతీయ పలుకుబడులు ఉంటాయి, ఏ ప్రాంతానికి ఆ ప్రాంతం ప్రాంతీయ పలుకుబడులు ఉంటాయి. శ్రీపాద సుబ్రహ్మణ్య శాస్త్రి గారు అంటారు, నేను నా భాషని నా వంటింట్లో మా అమ్మ మా ఇంట్లోని ఆడవాళ్ళు మాట్లాడుతున్న భాషల నుంచి నేర్చుకున్నాను. నిజానికి చెప్పాలి అంటే శ్రీపాద సుబ్రహ్మణ్య శాస్త్రి గారి మార్గదర్శిని నాన్ డీటెయిల్డ్ గా పెట్టాలి. మధురాంతకం రాజారాం గారు అంటారు ఈ మాట. ఎందుకంటే ఇంటర్మీడియట్ దశలోని విద్యార్థులకు నేర్పించాలి సెల్ఫ్ సఫిషియెంట్, వెన్ దే వాంట్ టు బికమ్ సెల్ఫ్ సఫిషియెంట్. ఈ మార్గదర్శి కథను నేర్పిస్తే వాళ్ళకి తెలుస్తుంది. तो ये जो जितनी भी है मातृभाषा मृत भाषा नहीं है. जब तक हम अपने घर में अपने बच्चों के साथ, अपने परिवार में, अपने भोजन मक्खन में और क्षमा कीजिए बाकी जो चीज वगैरह है उनमें बहुत अंतर है. जब तक हम मक्खन के बारे में नहीं जानते हैं तब तक हम कृष्ण के कृष्ण तत्व को हम नहीं जान सकते. ये है, इन सब का कारण है कि बच्चों को हम सिखाएं, बच्चों को हम उस डायस्पोरा से बचाने के लिए हम कोशिश करें, विशेषकर जो बाहरी भारत से बाहर हैं. और मुझे कभी कभी लगता है कि जिस प्रकार से माँ के सामने बैठे हैं तो माँ की जो अपने आप को मान कर चलते हैं कि ये माँ हमारे लिए सब कुछ करेगी, लेकिन जब हम दूर होते हैं तो तब हमें पता चलता है कि माँ माँ होती है. ठीक उसी प्रकार से आप में से कई लोग जो भारत के बाहर हैं,
विभिन्न राज्यों में है, विभिन्न देशों में है। आप मातृभाषा के परिरक्षण के लिए जो कार्य कर रहे हैं वह सराहनीय है, क्योंकि आपको पता है जो व्यक्ति धूप में चलता है उसे छांव के बारे में मालूम है, तो जो व्यक्ति हमेशा छांव में बैठा रहता है उसको तो छांव के बारे में कोई कदर नहीं रहती है। ठीक इसी प्रकार से हम मान कर नहीं चल रहे हैं कि मातृभाषा जिसको हम बचाने के लिए, जिसको हम जड़ से, और हम में से जो हिंदी में भी आप देखिए जहाँ पर IAS वगैरह की परीक्षाएं लिखते हैं, जैसे कि अभी भाई साहब ने कहा है कि उनके विद्यार्थी हैं, तो इसी प्रकार से हमारे भी विद्यार्थी जहाँ हैं कहीं न कहीं भारत भर में हमको मिल जाते हैं कि मैडम हम आपके विद्यार्थी थे। और वे लोग जो है हिंदी अफसर्स के रूप में विभिन्न प्रदेशों में, विभिन्न राज्यों में और भारत से इतर देशों में भी वे अपने आप को साबित कर रहे हैं। उनकी मातृभाषा हिंदी है और वे लोग तेलुगु भाषी भी हैं जिन्होंने हिंदी में अध्ययन किया है, लेकिन बहुत अच्छी तरह से। तो ये जो मातृभाषा के लिए जहाँ हम कह रहे हैं कि वहां पर ఒక వేమన శతకం నేర్చుకుంటే గాని ఆత్మశుద్ధి లేని ఆచారం అది ఎలా అన్నది తెలియదు కదండి. లేదా ఉప్పు కప్పు రంబు ఒక్క పోలిక నుండు అన్నది తెలియాలి అంటే రెండు ఒకేలాగా ఉన్నాయని ముందు చూపించాలి. దీన్ని ఉప్పు అంటారు, దీన్ని కర్పూరం అంటారు. పురుషులందు పుణ్య పురుషులు వేరే, ఆ తర్వాత వాళ్ళకి వ్యక్తిత్వ వికాసంలో వాళ్ళకి తెలుస్తుంది. చూడ్డానికి అందరూ ఒకేలాగా ఉన్నారు కానీ వీళ్ళు ఒకలాంటి వాళ్ళు కాదు అని వాళ్ళకి అనలైజ్ చేయగలిగే శక్తి వస్తుంది. దానికి కావాలి అంటే మనం భాస్కర శతకం గాని చదువు అది ఎంత కలిగిన రసజ్ఞత ఇంచుక చాలకున్న నా చదువు నిరర్థకంబు గుణ సంయుతులెవ్వరు మెచ్చరచటం అని చెప్తున్నాం కదా. ఎందుకు అంటే అందు నింపొదవడు ఉప్పు లేక రుచి పుట్టినట్టయ్యే భాస్కర అంటారు. చిన్న 40 పాకం అయినా అంత చిన్న ఉప్పు కావాలి. ఈ విధంగా చెప్తూ పోతే బహుశా నేను కొంచెం రొటీన్ కి భిన్నంగా చెప్పడం జరిగింది. మీ అందరూ నాకు మంచి అవకాశం ఇచ్చారు. ధన్యవాదాలు పద్మజ గారు, ధన్యవాद अचला जी और धन्यवाद भूपेंद्र जी आपको कि आपने मुझे यह मंच दिया है और हमेशा हमारी आत्मीयता संपर्क रहती है और कहीं पर भी अपनी भाषा के बारे में बोलने के लिए मुझे आमंत्रित करते हैं तो मैं नहीं देखती हूँ कि मेरे सामने कौन सी अड़चने हैं. मैं अपने आप को एक మీరు చెప్పారు, మీకు మీ తెలుగుని నేను మెచ్చుకుంటున్నాను సార్. ధన్యవాదాలు. ఎందుకంటే వారికి बैंकिंग रंगों आप मैकेनिकल इंजीनियर हैं भूपेंद्र जी, लेकिन भाषा के प्रति आपका संलग्न जो है उसके लिए मैं हमेशा आप उसके मैकेनिज्म को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं. मेरा मतलब आप अचला जी हैं और आप भूपेंद्र जी हैं. खूब बनाइए आप दोनों की जोड़ी ने और सदी हमेशा सही सलामत रहें. और मातृभाषा के लिए, विभिन्न मातृभाषाओं के लिए पूरा 1 महीना जो आप लगाते हैं इसके लिए आपको बहुत बहुत साधुवाद. आपकी जोड़ी हमेशा बनी रहे और हम सबकी मातृभाषाएं बनी रहे. कोई मृत भाषा नहीं, हमेशा मातृभाषा और उसकी जो मिठास है, मधु के समान मिठास को हम निरंतर उसे पान करते रहें और दूसरों को भी बताते रहें. बहुत बहुत धन्यवाद. बहुत बहुत धन्यवाद सुमन जी. అమ్మ చాలా కృతజ్ఞతలు. ఇంత చక్కగా మీరు సమయం కేటాయించి చక్కగా మాతో అందరితో తెలుగు భాష గురించి, మరీను మీరు గుజరాత్లో ఉంటూ ఇందాకే చెప్పారు ఈ కార్యక్రమం మొదల్లో ఇంటర్నెట్ ఎప్పుడు కొంచెం వచ్చేసినా పక్కకు కూర్చుని నేను నా ప్రసంగాన్ని సాగిస్తానని. ఎంతో చక్కగా మిమ్మల్ని ఇలాగా సభాముఖంగా కలుసుకోవడం నేను గర్వపడుతున్నాను.
అంటే మీ అందరి ముందు ఎన్నో ఏళ్లుగా మీరు తెలుగు సేవకి అందిస్తున్న మహత్కరమైన ఈ దీనిలో నేను చాలా ఏదో ఇప్పుడిప్పుడే ప్రయత్నిస్తున్నాను. అది భూపేందర్ గారును అచల గారు ఇచ్చిన ధైర్యంతో. సో మీరు ఇందాక అన్నారు భాషను భోజనం మనుషుల్ని కలుపుతుందని. ఖచ్చితంగా అమ్మా. ఇప్పుడు ఒక్కొక్కసారి అండి నేను మాస్టర్స్ చేసేటప్పుడు బరోడాలో అంటే అప్పుడు ఆ కాలంలో ఒక దగ్గర ట్రైన్ ప్రయాణం 36 గంటలు పట్టేదమ్మా. కర్ణాటక నుంచి మనం అంటే ఈ సౌత్ నుంచి వెళ్తూ ఉంటే 36 గంటల్లో ఆ కాలంలో అంటే ఇప్పుడంటే మనం మనుషుల్ని పక్కన ఎవరో ఉన్నా కూడా మనకు కొంచెం అనుమానించే ఇది ఎన్నో ఏవో అంటే మనకు తెలియంది ఎన్నో కారణాల వల్ల దూరం అయిపోతున్నారు మనుషులు. కానీ అలా ప్రయాణం చేస్తూ వెళ్తూ ఉంటే ట్రైన్లలో అసలు టైమే ఉండేది కాదమ్మా. అసలు పెద్దవాళ్ళు కానీ ముసలివాళ్ళు కానీ మాలాంటి అంటే అప్పుడు ఆ కాలంలో అమ్మ తింటావా అని భోజనం చక్కగా పెడితే కూడా దానిలో ఏదైనా అమ్మో తింటే ఏమన్నా అయిపోతుందేమో అని భయం కూడా లేకుండా ఆడవాళ్ళమైనా కూడా చక్కగా అమ్మ పెట్టింది కదా అని తినేసేవాళ్ళం. అది మీరు చెప్పింది నిజంగానే భాష కానీ భోజనం కానీ మనుషుల్ని దగ్గర చేస్తుందని ఎంతో చక్కగా మీరు వ్యాఖ్యానం చేశారు. అలానే అసలు మీరు హిందీ భాష మీద పట్టుత్వం కానీ తెలుగు మీద కానీ మరి మీరు గుజరాత్లో మహారాష్ట్రలో ఉండి మీరు చదువుకుంది, మీరు చదువుకున్న 4వ తరగతిలో మీరు కుక్కీ అనేది ఎంత చక్కగా అంటే పసి మనసులకి అది మైండ్లో మనకి ఏం మాట్లాడాలి అనేది తట్టదు. కానీ ఏదో చెప్పాలి అనేది వాళ్ళకి వీళ్ళు నన్ను ఏడిపిస్తున్నారు ఏదో చెప్పేయాలి అని చెప్పి మీరు ఎంతో చక్కగా ధైర్యంగా అది ఎదుర్కొన్నారు కదా. తర్వాతే మనకి తెలిసింది అది ఆడకుక్క మగ కుక్క అంటాం, కుక్కని కుక్క అంటాం. అదే భాషలో మనకి పటుత్వం వచ్చే కొద్దీ మనం అలా అంటే దానిలో ఇలా అంటారు పుంలింగ్ స్త్రీలింగ్ అలా డిఫరెంట్గా ఉంటాయి కదా. మరి సందుల్ని ఇలా భాషలో మనం చేసుకునే కొద్దీ దాని ఈ అర్థం తెలుస్తుంది మనకి. కానీ ఎంతో చక్కగా ఈరోజు మీరు మిమ్మల్ని వింటుంటే ఇంకా వినాలి ఇంకా చెప్తారేమో అని మీరు లాల్ గారు కానీ ప్రసాద్ గారు కానీ వింటుంటే నాకు ఇంకా వినాలనిపిస్తుంది. ఇక సమయం ఎక్కువ లేదు కాబట్టి రజిత గారు ఆల్రెడీ ఉన్నారు లైన్లో. నమస్కారం రజిత గారు, చాలా సంతోషం మిమ్మల్ని ఇలా మరోసారి కలవడం అంతర్జాల మూలంగాను. మీ గురించి నమస్తే అండి. వినిపిస్తుందమ్మా, వినిపిస్తుంది. మీ గురించి ఒక 2-3 వాక్యాలు మీ గురించి ఇంట్రడక్షన్ గా చెప్పడానికి నేను 2 నిమిషాలు అడుగుతున్నాను. సో రజితా రెడ్డి గారు తను MBA మరియు B.Ed డిగ్రీలో హైదరాబాద్ లో చేశారు. తను ఇప్పుడు ఉపన్యాసకురాలుగా ఖతార్లో ఉంటూ తను తెలుగు ఉపన్యాసకురాలుగా బోధిస్తున్నారు. అలాగే ఆవిడ తీరిక సమయాల్లో తను సమయం ఉన్నప్పుడు అంతా పెయింటింగ్ లోను చిన్న కథలు రాయడంలోను మరి పద్యాలు కవితలు రాయడంలో ఆమె చాలా టైం తీసుకొని ఎంతో చక్కగా రాస్తూ ఉంటారు తన అభిరుచులని. సో ఎక్కువ టైం తీసుకోకుండా ప్లీజ్ వెల్కమ్ బ్యాక్ అగైన్ రజిత రెడ్డి గారు. మీ మాటల్లో మేము వినాలనుకుంటున్నాం. తెలుగు భాష ఈరోజు మనం అందరూ దినోత్సవం జరుపుకుంటున్నాం కాబట్టి మీరు ప్లీజ్ టేక్ ద సెంటర్ స్టేజ్. నమస్తే అండి, అందరికీ నమస్కారము. కొంచెం క్షమించాలి, స్కూల్లో PTM కారణంగా లేట్ గా జాయిన్ అయ్యాను నేను. సో ఈరోజు అందరినీ కలిసిన మళ్ళొకసారి అంటే లైక్ లాస్ట్ ఇయర్ మళ్ళొకసారి ఇంకొకసారి కలిసినందుకు మీ అందరికీ కూడా చాలా సంతోషం అండి, ధన్యవాదాలు. తెలుగు భాష ప్రగతికి మెట్లు అంటే మన మాతృభాష ఎలా మన ప్రగతికి మెట్లు అవుతుంది అనేది మొదలు మన మాతృభాష అనేది చాలా అంటే ఎక్కడైనా సరే ఎక్కడికి వెళ్ళినా ఏ ఊరికి వెళ్ళినా ఏదైనా అర్థం చేసుకోవాలన్నా ఫస్ట్ అవర్ మదర్ టంగ్ దెన్ ఓన్లీ అదర్ టంగ్ అన్నారు. మన మాతృభాషను మనము గౌరవించడం లేదంటే మన ముందు తరాలకు కూడా మన సంస్కృతిని అందజేయాలంటే మన మాతృభాషతోనే సాధ్యమవుతుందని నా అభిప్రాయం.
మన సంస్కృతి సాంప్రదాయాలు ముందు తరాలకి అందించాలి అన్న, మన పిల్లలకి నేర్పించాలన్నా అది కేవలం మాతృభాషతోనే సాధ్యమవుతుంది. అది ప్రగతికి ఎలా సోపానం అవుతుందంటే, మనం ఏ భాష నేర్చుకోవాలన్నా కూడా, దేన్ని అర్థం చేసుకోవాలన్నా కూడా మొట్టమొదటగా మన మాతృభాషలోకి ట్రాన్స్లేట్ చేసుకొని, ఈవెన్ మనం ఎంత ఇంగ్లీష్ నేర్చుకున్నా సరే, ఎన్ని అదర్ లాంగ్వేజెస్ లైక్ హిందీ, ఎన్ని భాషలు నేర్చుకున్నా సరే, ఎవరైనా మాట్లాడితే అది ఆటోమేటిక్ గా మన లాంగ్వేజ్ లోకి అది ట్రాన్స్లేట్ అయిపోతుంది మన మైండ్ లో. సో అలా మన మాతృభాష అనేది మన పుట్టుకతో మన అమ్మ ఇచ్చిన భాష. మనం అది ఆటోమేటిక్ గా ఎలాగైతే ఒక సెల్ ఫోన్ లో డిఫాల్ట్ యాప్ అంటామో, అది ఆటోమేటిక్ గా మన నరాల్లో రక్తంలో జీర్ణించుకొని పోతుంది. ఎంత సాంకేతిక పరిజ్ఞానము, ఎంత మార్పు చెందిన సమాజంలో మాతృభాష అనేది దానికి ఉన్నటువంటి విలువ, దానికి ఉన్నటువంటి ప్రత్యేకత వేరు. మొదటగా మనం అమ్మ కడుపులో ఉన్నప్పటి నుంచే మన మాతృభాష నేర్చుకుంటాం. మనము మాతృభాషని ఇప్పుడు ఏదో సాంకేతిక పరిజ్ఞానం, ఏఐ టెక్నాలజీస్ ఇవన్నీ వచ్చాయని మాతృభాషని పక్కన పెట్టడం, ఏదో చులకనగా 10 మందిలో మనం కలిసినప్పుడు మాతృభాష కొందరు మాట్లాడడానికి కూడా పేరెంట్స్ కూడా పిల్లల్ని, యాజ్ ఎ టీచర్ గా పేరెంట్స్ కూడా పిల్లల్ని ఎంకరేజ్ చేయట్లేదు. వేరే కంట్రీస్, వెదర్ అమెరికా ఎక్కడ ఉన్నా ఉండండి, అమెరికా, లండన్, ఆస్ట్రేలియా ఆర్ ఎనీ కంట్రీ, మనం ఎక్కడికి వెళ్ళినా సరే మన మాతృభాషను మనం గౌరవించాలి. అలాగే మన చుట్టూ ఉన్న సమాజం కూడా మన మాతృభాషను గౌరవించేలాగా చేయవలసిన బాధ్యత మన అందరిపైన ఉంది. తెలుగునే కాదు, అన్ని లాంగ్వేజ్ ప్రతి భాషకు ఒక సొగసు ఉందని అంటారు. ఏ భాషకు ఉన్నటువంటి విలువ, ప్రత్యేకత దానికే ఉంటుంది. సో నేను యాజ్ ఎ మై మదర్ టంగ్ తెలుగు కాబట్టి, నా తెలుగు భాషని ప్రతి ఒక్కరి గౌరవించేలాగా, దాని గొప్పదనం తెలిసేలాగా, ఆ సంస్కృతి ఏంటి, సాంప్రదాయాలు ఏంటి, మన తరాలకు ఎలా అందించాలి అనే విషయాలను మనం యాజ్ ఎ పేరెంట్ గా మనం నేర్పించాలి. ఒక గురువుగా, ఉపాధ్యాయులు కూడా మనము ఆ భాషని పెంపొందించడానికి కృషి చేయాలి. ఎన్ఈపి వాళ్ళు కూడా యాజ్ ఎ ఇప్పుడు సిబిఎస్ఈ కానివ్వండి, స్టేట్ సిలబస్ కానివ్వండి, అది కూడా మాతృభాషకి ఫస్ట్ ప్రిఫరెన్స్ ఇవ్వాలని, వాట్ ఎవర్ యువర్ ఏది భాష, కన్నడ అవనివ్వండి, హిందీ, ఫస్ట్ మీ భాష నేర్చుకోవాలనేసి వాళ్ళు కూడా చాలా ప్రెజర్ చేస్తున్నారు స్కూల్స్ లలో కూడా. యాజ్ ఎ పేరెంట్ గా కూడా మనం మన పిల్లలకి యూ హ్యావ్ టు లెర్న్ యువర్ మదర్ టంగ్, దెన్ ఓన్లీ గో ఫర్ అదర్ టంగ్ అని మనం చెప్పాలి. అప్పుడే పిల్లలకు కూడా అర్థమవుతుంది. మనమే మన భాషను ప్రోత్సహించకపోతారే, మన భాషలో ఏముంది, తెలుగే కదా, తెలుగు నేర్చుకుంటే నీకేం ఆప్షన్స్ లేవు, ఫ్యూచర్ లో నువ్వేం చదవలేవు, నీకు గొప్ప గొప్ప పదవులు పొందలేవు అనే అట్లాంటి భావన నుంచి బయటికి రావాలి. మన తెలుగు భాషలో చదువుకున్న వాళ్ళు ఎంతో మంది మేధావులుగా ఉన్నారు, కలెక్టర్లు అయ్యారు, చాలా మంచి పొజిషన్స్ లో కూడా వాళ్ళు ఉన్నారు. సో మన మాతృభాషని మనం ప్రోత్సహించాలి. అలాగే పిల్లల్లో దాని పట్ల వాళ్ళు మనం వాళ్ళకి పట్టుదల, నేర్చుకోవాలన్న ఉత్సాహం కూడా వాళ్ళకి కలిగించాలి. అప్పుడే మన మాతృభాషను మనం ముందుకు తీసుకెళ్ళినట్టు అవుతుంది. అలాగే మన ప్రగతికి, మన సమాజము ముందుకెళ్ళడానికి మన భాషని 10 మందిలో గొప్పగా, గౌరవంగా తీర్చిదిద్దుకునే అవకాశం కూడా మనకు వస్తుంది. సో ఇదే చెప్దాం అనుకున్నాను. చాలా థ్యాంక్స్ అండి అవకాశం ఇచ్చినందుకు. ఏఎంబియు వాళ్ళకి అందరికీ కూడా, అచల్ జీ థ్యాంక్ యూ సో మచ్, భూపేంద్ర జీ థ్యాంక్ యూ సో మచ్. ఓకే అండి, ధన్యవాదములు. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. రెడ్డి గారు క్లుప్తంగాను ఎంతో చక్కగా మీరు మీ వాదన్ని, మీరు చెప్పాలనుకుంది చక్కగా చెప్పారు భాష గురించి. అంటే మేము ఇన్నేళ్ళుగా ఇక్కడ ఉంటూ కొంచెం నేను తడబడుతున్నాను ఈ మధ్య. ఎందుకంటే ఇక్కడ సింగపూర్లో తమిళ్ భాషకి చాలా, ఎక్కడ వెళ్ళినా తమిళ్లో వాళ్ళు బోర్డ్స్ ఉంటాయండి, సైన్ బోర్డ్స్. అది నేను ఈ మధ్య నేర్చుకున్నాను కొంచెం. అంటే ఎక్కడ పుస్తకాలు లేకుండా కానీ మీడియాలో ఉంటూ చదవడం నేర్చుకుని, అంటే వేరే కంట్రీలో ఒక భాషకి ఇంత విలువ ఇస్తారా తమిళ్లో ఇది అని చెప్పి చదవడం, అంటే వెళ్ళడం కొంచెం ఈజీగా ఉంటుందని తమిళ్ కూడా కొంచెం నేర్చుకుని ఇది చేస్తున్నాను. అలాంటప్పుడు తెలుగు భాష మనం ఈ కట్టుబాటు, మన కట్టులోను, వేషధారణలోను తెలిసిపోతుంది ఒక్కోసారి. మనం వేసుకున్న దీన్ని బట్టి వీళ్ళు ఎక్కడ వాళ్ళ అని ఒకసారి మనం గుర్తించేస్తాం. మన భాషలో కూడా మన స్టైల్లో వెళ్ళే నడిచే దాన్ని బట్టి కూడా ఎక్కడ వాళ్ళ అని ఒక రకంగా చెప్పేస్తాం అనమాట. అని మనకు అందరికి బయట ఉంటున్నాం కాబట్టి తెలిసిపోతుంది. మీరు ఎంత చక్కగా మీ స్టూడెంట్స్ కి, నాకు ఒక, అంటే మీరు చెప్పింది ఒక అలా వెళ్ళిపోయింది ఫ్లోలో.
ఎంత చక్కగా మీరు ఉపన్యాసం చెప్తుంటారు మీ పిల్లలకి, అట్లా మంత్రముగ్ధులు చేసేసారేమో అనిపించింది నాకు. ఈ రోజు అసలు మన ముందు సుమలత మేడం గాని, వెంకటలాల్ గారు కానీ, ప్రసాద్ గారు కానీ, సారీ అండి ఇంటరప్షన్, సారీ పద్మజ గారు, స్మాల్ ఇంటరప్షన్ అండి. యాక్చువల్ గా చాలా మాట్లాడదామని ప్రిపేర్ అయ్యాను, బట్ ఆల్ ఆఫ్ ఏ సడన్ స్కూల్లో పీటీఎం అనేసి ప్రోగ్రామ్ స్కెడ్యూల్ అంతా తలకిందులుగా అయిపోయింది. వెన్ ఐ హర్డ్ అబౌట్ దిస్ డేట్ అండ్ ఆల్, ఐ ఫెల్ సో హ్యాపీ టు మీట్ యూ ఆల్. మా లతాజీ గారు అవ్వనివ్వండి, పెద్దవాళ్ళందరినీ కలవచ్చు అని ఐ ఫెల్ సో హ్యాపీ. బట్ ఆల్ ఆఫ్ ఏ సడన్ ఐ గాట్ దిస్ స్కెడ్యూల్ అండ్ ఆల్, సో ఐ కెనాట్ స్పీక్ సో మచ్, బట్ ఐ హావ్ ప్రిపేర్డ్ సో మచ్ టు టాక్. లేదండి, మీరు టైం తీసుకొని అంత బిజీ స్కెడ్యూల్లో కూడా మీ పీటీఎం ఉన్నా కూడా మీరు వచ్చి, లేదు ఇది అంటే తప్పక అటెండ్ అవ్వాలి, మనం ఇంతమంది ఉన్నారు ఈ అంతర్జాలం మూలంగా ఈరోజు వ్యాఖ్యాతలందరూ వచ్చారు, మాట్లాడుతున్నారని మీరు అవకాశాన్ని సద్వినియోగం పరుచుకొని మిమ్మల్ని కూడా ఇలా కలవడం నాకు చాలా సంతృప్తిగా ఉందండి. ఎంతో చక్కగా చెప్పారు. అలానే అంటే ఇలాగా మీరు అందరూ నాకు ఫ్రెండ్స్ అయిపోయారు. యాక్చువల్ చెప్పాలంటే ఒక ఐ థింక్ 5 years బ్యాక్, ఒక 5 ఏళ్ల క్రితం, 5 years బ్యాక్ ఐ థింక్ ఐ మెట్ అచలాజీ అండ్ అనర్జీ ఇన్ ఢిల్లీ. ఒక భాష ప్లాట్ఫామ్ మీద, అంటే వికీ ఎన్ఆర్ఐ కౌన్సిల్ వాళ్ళు వెళ్ళినప్పుడు ఆవిడ అసలు ద వే షీ వాజ్ మీటింగ్ అండ్ ద వే షీ వాజ్ ఇంటరాక్టింగ్, ద వే షీ వాజ్ నెట్వర్కింగ్ కాట్ మై ఐ. We became friends, instant friends actually, and from there, like, you know, we introduced ourselves, we spoke, we spent some time. I still remember in అంటే నాకు JW Merit లో మేడం కలిసినప్పుడు అన్నర్ గారు, అచలా గారు, I felt like they were my soul sisters. ఎందుకో నాకు అలా కనెక్ట్ అయిపోయాం. We could connect, right? We could connect, and today also after so many years, that affection, that love for each other. And today, last year, I think I met Venkatlal Garu has invited me for an international platform for one of the program he has invited me. Appudu ee roju Indraganti Prasad garni ilaga అంతర్జాలం మూలంగా నేను మొదటిసారిగా పరిచయం చేసుకొని చూడడం జరిగింది. ఆయన గురించి వినడం జరిగింది. మేడం గారిని కూడా, అసలు మేడం గారి ముందు నాకు తెలుగులో మాట్లాడాలా అని ఒక కించెత్తు భయం వేస్తుంది కూడా, నాకు భయం ఉంది కూడా. కానీ ధైర్యంగా మేడం మీ ముందు నేను ఈ ధైర్యం చేసినందుకు నన్ను మన్నించాలి. అలాగే ఈ మధ్య సడన్ గా నాకు కొంచెం అంటే సడన్ గా వచ్చిందండి కన్ను చూపు కొంచెం లేదు, మీరు వెంటనే క్యాటరాక్ట్కి వెళ్ళాలని. అందుకే మార్చిలో నేను ఇండియాకి వెళ్తున్నాను, ఏమైనా చేసుకో డాక్టర్ చెప్పినట్టు. బట్టు కొంచెం సమయం తీసుకొని మీ గురించి మిమ్మల్ని పరిచయం చేయడంలో టైం తీసుకున్నందుకు నన్ను మన్నించాలి. అలాగే ద యంగెస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ రజిత రెడ్డి గారిని నేను టుడే వెన్ ఐ మెట్, షీ ఈజ్ మై బడీ అండ్ మై బెస్ట్. అనేది ఇంత క్లుప్తంగా చక్కని ముగిచ్చేశారు ఆవిడ తన వ్యాఖ్యానాన్ని. అలానే ఇంకా మరి ఎక్కువ టైం తీసుకోకుండా, టైం అయిపోతుంది పాపం, మీరు అందరూ what is the time in Dubai? Qatar is 7:30 ma'am now. Qatar, we are staying in Qatar, Doha, Qatar. Qatar 7:30, Dubai 8:30, and okay. In so, India it is almost 10 o'clock. Oh, and okay. I think it's your midnight. Yeah, it is almost 12:30 here for us in Singapore. అర్ధరాత్రి అయింది. కానీ మన భాష అంటే అందరూ కలిస్తే అసలు మనం నిద్ర పానీయాలు ఏవి మనకి ఇదవ్వదు అసలు. అలానే నాకు ఈరోజు అవకాశం ఇచ్చిన వీళ్ళిద్దరికి నేను ధన్యవాదాలు చెప్పుకోవాలి. అలానే వాళ్ళని మన్నించాలని కోరుతూ, అసలు దగ్గర వెంకటలాల్ గారు మన తెలుగు భాష 2000 సంవత్సరాలకు పైగా నానుడిలో ఉంటుందండి. ప్రాచీన కవులైన నన్నయ్య తిక్కన గారు వారు రాసిన తర్వాత ఎంతో మంది మొదలుకొని అల్లసాని పెద్దన, పింగళి సూరన మొదలుకొని ఆధునిక కవులైన కందుకూరు వీరేశలింగం గారు, ఆదిభట్ల నారాయణ గారు, పింగళి లక్ష్మీకాంతం గారు, ఇలా మనం చెప్పుకుంటూ పోతే గుర్రం జాషువా గారు 20 సంవత్సరం, ఈ కవులందరూ మధ్య నేను ఒక చిన్న అంటే మాతృభాష
దీని గురించి ఒక్క నిమిషం అండి. నేను మన సినీ గేయ రచయిత చంద్రబోస్ గారి మాటల్లో తెలుగు భాష తీయదనం, తెలుగు జాతి గొప్పతనం, తెలుసుకున్న వాళ్ళకి తెలుగే ఒక మూలధనం అని చెప్పారు. అలా నేటి సినీ రచయిత తెలుగులో ఆయన పద్యాలు రాస్తున్నా, పాటలు రాస్తుంటే అలా మంత్రముగ్ధులు అయిపోతాం. అన్నాగే నాకు ఇష్టమైన కవి గారు వచ్చి శ్రీశ్రీ గారు. ఆ కాలంలో చదువుతున్న సమయంలో శ్రీశ్రీ గారు నన్ను చాలా ఇన్స్పైర్ చేశారు. వీళ్ళందరూ ఇంతమంది కవులు వాళ్ళ కాలంలో అసలు నిర్విరామ కృషి చేస్తూ తెలుగుని ఈ రోజు కూడా బతికించారు అంటే మీరందరూ అండి నాకు ఈరోజు చాలా ఇన్స్పైరింగ్. ఇంకా నేను ఇంకోసారి అవకాశం ఇస్తే తప్పనిసరిగా ఇంకా నా భాషని చక్కగా మలుచుకొని బాగా మాట్లాడి ఇంకా చక్కగా నాకు మీ అందరి ముందుకి రావడానికి అవకాశం ఉంటుందని నేను భావిస్తూ ఐ విల్ నాట్ టేక్ మచ్ టైం. భూపేందర్ గారు ఈజ్ వెయిటింగ్ విత్ వోట్ ఆఫ్ థ్యాంక్స్. సర్ ప్లీజ్ టేక్ ద సెంటర్ స్టేజ్. थैंक यू पद्मजा जी. मेरे को लगता नहीं कि मुझे वोट ऑफ थैंक्स देने की जरूरत आपने कुछ छोड़ी है. आपने ऑलरेडी हमारे सारे जितने भी एस्टीम स्पीकर आए हैं, आपने सबके उन्होंने जो बात की उस पर आपने साथ में टिप्पणियां की और लास्ट में भी आपने सबको थैंक यू कहा. लेकिन फिर भी भारतीय भाषा संवर्धन संस्थान की मंच से मैं आज के हमारे सभी वक्ताओं को बहुत बहुत थैंक यू कहना चाहूँगा. जिस प्रकार आज का हमारा विषय था कि मातृभाषा प्रगति की नींव, इस पे सभी वक्ताओं ने एक से बढ़ के एक अपने विचार रखे. जिसका इंद्रजीत प्रसाद जी ने मातृभाषा में कार्य करने के अवसरों के बारे में बात की. उन्होंने अपने बैंकिंग सेक्टर में काम करते हुए उन्होंने अपने जो तेलुगु भाषा के अनुभव के बारे में जो अनुभव साझा किए वो काफी अच्छा लगा उनके बारे में सुन के कि किस प्रकार भाषा हमारे जीवन में, हम दुनिया के किसी भी कोने में हो, हमारे जीवन में एक नया जुड़ाव लेके आती है और हमें बहुत कुछ नया सीखने का मौका मिलता है. जिसका डॉक्टर जी वेंकट जी ने इटालियन ऑफ द ईस्ट का जिक्र किया तो बहुत अच्छा लगा. लेकिन मुझे ना जब भी कभी भारत की किसी पुरानी चीज के बारे में जब विदेशी लोग अपने दृष्टिकोण से देखते हैं तो थोड़ा सा एक अजीब सा लगता है. कि मेरा मानना ये है कि तेलुगु भाषा जो है वो इटालियन भाषा से पुरानी है, तो हमें तेलुगु को इटालियन ऑफ द ईस्ट कहने के बजाय इटालियन को तेलुगु ऑफ द वेस्ट कहना चाहिए. तो लेकिन फिर भी जिस प्रकार से आपने जो तेलुगु भाषा के इतिहास के बारे में बात की, जिस प्रकार से आपने मातृभाषा के प्रति स्नेह और सम्मान की बात की, आपने सेकंड लैंग्वेज का भी कॉलेज एजुकेशन में सेकंड लैंग्वेज के बारे में भी जिक्र किया. काफी इंटरेस्टिंग था. आपने IAS इंजीनियरिंग मेडिकल के अंदर भी तेलुगु माध्यम के बारे में, जिसका आपने अलग अलग कई सारे विषयों को एक साथ आपने अपने अपने वक्तव्य में पिरो के रखा. जैसे कहते हैं ना कि अलग अलग प्रकार के फूलों को एक माला में पिरो दिया जाता है, उस प्रकार आपने बहुत सारे विषयों को एक साथ अपने इस छोटे से इतने कम समय में वक्तव्य में जिस प्रकार से आपने जोड़ के रखा. मुझे मतलब एक होता है ना कि आपने किसी एक विषय के बारे में 2 बातें बोली तो मैं उसमें से कुछ बात बता दूं. आपने इतने सारे विषय एक साथ ले लिए, मेरे पास में शब्द नहीं है कि मैं उन सारे को एक साथ बोलूं. मुझे लगता है शायद मेरे को आपकी स्पीच को दोबारा से बोलना पड़ जाएगा. तो बहुत अच्छा लगा आपको सुनते हुए. आपका बहुत बहुत धन्यवाद. मैं सुमलता जी का मैं क्या धन्यवाद व्यक्त करूं. मैं सही में अपने आप को उस लायक नहीं समझता हूं. आप पिछले 5 वर्षों से हमारे साथ में जुड़ी हुई हैं और हर बार आप कुछ न कुछ नया आपसे हमें सुनने और सीखने को मिलता है. आपने जो 4 अलग अलग माध्यमों में जो शिक्षा प्राप्त की है उससे आपका जो न केवल भाषा का बल्कि आपके जीवन का भी जो अनुभव है उससे हमें हर बार कुछ नया सीखने को मिलता है. आपने जिसका जो भाषा और भोजन का जो आपने जुड़ाव किया अपने वक्तव्य में बहुत रोचक था कि हम अपनी मातृभाषा से हम दूर नहीं जा सकते हैं. आपने जो सोचने की भाषा और बोलने की भाषा का जिक्र किया वो भी
एक सही बताता है कि आप जब बोलते हैं आपको समझ में नहीं आता कि आप कब कौन सी भाषा में बोल रही हैं, कौन सी भाषा में सोच रही हैं, क्योंकि ये आपका एक विशेष एक रहा है कि आप एक तेलुगु भाषी होते हुए आपने हिंदी भाषी स्थान पर आपने जन्म लिया, वहाँ पे आपने पढ़ाई की, उसके बाद आप अलग-अलग माध्यमों से आपने पढ़ाई की, अलग-अलग भारत के अलग-अलग प्रदेशों में आप गई। तो आपने वो जो अपने खिड़की खुलने वाली बात की, जो आपके जीवन की व्यापकता का एक उदाहरण बताता है। और वाक़ई आपने इतने सारे शोध पत्र लिखे हैं, इतने सारे आपने अनुवाद किए हैं और इतने आपने पुरस्कार प्राप्त किए हैं, वो सारे आपके एक अनुभव को ही बताता है और आपके वक्तव्य को सुनने में भी हमें उसी अनुभव की झलक लगती है। आपने जो कहा कि मातृभाषा मृत भाषा नहीं है, ये एक वाक्य में मुझे हमेशा याद रहेगा कि जब तक हम मातृभाषा को मातृभाषा मानेंगे, वो कभी मृत भाषा नहीं हो पाएगी। बहुत-बहुत धन्यवाद आपका, आपने बहुत अच्छी बातें कही और बहुत अच्छा लगा एक बार फिर से आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। आशा है हमें आपको अलग-अलग अन्य भाषाओं में भी सुनेंगे। मैं कार्यक्रम के अंत में जो रजिता रेड्डी जी जुड़ी थी, उन्हें बहुत कम समय के लिए सुन पाए, लेकिन उन्होंने पीटीएम के बावजूद स्कूल से निकलते ही स्कूल की पार्किंग से ही ज्वाइन किया था हमें। तो आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। आपने बताया कि पेरेंट्स का पहला दायित्व है अपने बच्चों को मातृभाषा और संस्कृति सिखाना। वाक़ई हम भी यही प्रयास कर रहे हैं, इसलिए हम ये कार्यक्रमों का आयोजन कर रहे हैं। और आपने जो एक बात कही कि टीचर ने बात कही थी कि फर्स्ट लर्न मदर टंग देन लर्न अदर टंग, तो ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण है। हम लोग भी अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा उत्सव के माध्यम से यही प्रयास कर रहे हैं कि सभी बच्चे अपनी-अपनी मातृभाषाएँ सीखें, अन्य भाषाएँ भी सीखें। विशेषकर छोटे बच्चे जब ये भाषाएँ सीखते हैं, तो उनके लिए बड़ा आसान होता है। हमारे साइंटिस्ट ने भी ये चीज़ प्रूव करी है कि आप जितनी कम उम्र में जितनी ज़्यादा भाषाएँ सीखते हैं, उतना आपके मस्तिष्क का, आपके ब्रेन का ज़्यादा डेवलपमेंट होता है और आप उन भाषाओं को बड़ी आसानी से सीख पाते हैं। अगर वही व्यक्ति अगर कोई 40 वर्ष, 50 वर्ष की आयु के अंदर कोई नई भाषा सीखेगा, तो उसे सीखने में ज़्यादा समय लगाना पड़ेगा। जबकि अगर 10 वर्ष, 12 वर्ष, 15 वर्ष की आयु में अगर वो नई चीज़ें सीखेंगे, नई भाषाएँ सीखेंगे, तो बड़ी आसानी से सीख पाएँगे और उससे उनका ओवरऑल डेवलपमेंट भी होगा। तो हम बच्चों को यही बोलते हैं कि आप एक भाषा, द्विभाषा, त्रिभाषा सूत्र से दूर हट के आप जितनी ज़्यादा भाषाएँ सीख सकते हैं, भाषाएँ सीखिए और विशेषकर ये प्रयास कीजिए कि जब आप किसी अन्य भारतीय से बात करें, तो सिर्फ़ भारतीय भाषा में ही बात करें। अंग्रेजी भाषा में बात करने वाले तो आपको बहुत मिल जाएँगे। आपको अपनी भारतीय भाषा में बात करने से जो स्नेह, जो प्रेम बनेगा, उसकी आप किसी और चीज़ से तुलना नहीं कर सकते हैं। मैं आज इस तेलुगु भाषा के सेशन में बैठते हुए आप सब लोगों को, तेलुगु भाषी लोगों को सुनते हुए मुझे बड़ा गर्व का महसूस हो रहा है और मुझे बिल्कुल भी इस प्रकार ऐसा महसूस नहीं हुआ कि मैं कोई अनजान भाषा, कोई विदेशी भाषा सुन रहा हूँ। भले ही लोग कहने वाले कहते हैं कि उत्तर भारत, दक्षिण भारत में बहुत दूरियाँ हैं, लेकिन हमारी भाषा का मूल एक है, हमारी भाषा की आत्मा एक है। इसलिए जब आप तेलुगु भाषा में भी बोलते हैं, तो भले ही मैं उसे शत-प्रतिशत ना समझ पाऊँ, लेकिन मैं भाषा के मूल को, भाषा के भाव को समझता हूँ। तो मैं एक बार फिर से आज के हमारे सभी वक्ताओं का बहुत-बहुत धन्यवाद व्यक्त करते हुए आप हमारे सभी पेरेंट्स से, हमारे सभी स्टूडेंट्स से, उनसे आग्रह करता हूँ कि अपनी मातृभाषा से जुड़ें, अपने जीवन से जुड़ें, अपने माटी से जुड़ें, अपनी संस्कृति से जुड़ें। इसके साथ ही मैं एक बार फिर से आप